Hi my dear students, welcome to brilliant JEE Express to target 100 percentile. And I am Roy Thomas and I am the HOD, Head of the Department of Mathematics, Brilliant Study Center Pale, and I have been working here for the last 40 years. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷത്തെ ബ്രില്യൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ, ഏതാനും ടെക്നിക്സ്, ഏതാനും മെത്തേഡ്സ് ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. And today I am before you with a very important topic, and that is limits, the limits of real function. So that is our topic, the limits of real functions. Limits of real functions. And you know, the limits of real functions is the very basic concept in differential calculus. ഇത് പഠിച്ചാലേ നമുക്ക്, ഇത് അറിഞ്ഞെങ്കിലേ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലസിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇൻ ലിമിറ്റ്സ് ദ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ റാൻഡം, ദ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ. That is a basic concept in limits, and that is that of function. And you know, a function is denoted by y is equal to f of x. അപ്പോൾ ഞാൻ ലിമിറ്റ്സിൻ്റെ കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ്, ഒരു 5-6 മെത്തേഡ്സ് ആദ്യം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തും. ഈ ഒരു 3 മണിക്കൂർ നേരം നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ I will assure you that I will make you capable of answering any question from limits and some of the questions from continuity and differentiability. ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി നമുക്കറിയാം, അതും ലിമിറ്റ്സിനെയാണ് കാര്യമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റ്സ് വേണം. അപ്പം ലിമിറ്റ്സ് ഈ ഒരു 3 മണിക്കൂർ നേരം ഈ ഒരു എൻ്റെ കൂടെ സഹകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ JEE മെയിൻസിനും സ്റ്റേറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനും കുസാറ്റ് പോലുള്ള എക്സാമിനേഷനും ലിമിറ്റ്സ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനും you will be capable of answering any question from limits. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 5-6 മെത്തേഡ് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തണം. ഈ ഓരോ മെത്തേഡിൻ്റെയും കൂടെ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ JEE മെയിൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, JEE മെയിൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. അത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയുണ്ടാകും. പിന്നീട് നമുക്ക് അതിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് ആസ് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു, ദ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ലിമിറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ. And a function is denoted by y equal to f of x. And in y equal to f of x, you know x is the independent variable and y is the dependent variable. X is independent and y is dependent. And you know the meaning of a function. And y is equal to f of x is a function means whenever the independent variable changes, there is a corresponding change in the dependent variable. And the independent variable can be regarded as input. And whenever there is a change in the input, there is a change in the output. There is a change in the output. So that's the meaning of function. And if x and y are changing in the same direction, we say y equal to f of x is an increase, is a strictly increasing function. If x and y are changing in the same direction, that is when x is increasing. When there is an increase in x, if there is a corresponding increase in y, we say that is a strictly increasing function. And if they are changing in the opposite direction, if x and y are changing in the opposite direction, when x is increasing, y is decreasing, we say y equal to f of x is a strictly decreasing function. So this is a strictly increasing function, and this is a strictly decreasing function. This is a strictly decreasing function. And a very good example for a strictly increasing function is that your marks is a strictly increasing function of your hard work. The independent variable is hard work. Whenever there is an increase in hard work, there is a corresponding increase in marks. There is a corresponding increase in marks. So your marks, that is a very good example for a strictly increasing function. Whenever there is a increase in hard work, there is an increase in marks. And whenever there is an increase in laziness, whenever there is an increase in laziness, there is a decrease in marks. There is a decrease in. So before starting our classes, this is a message that I would like to share with you. So before going into the details of limit, this is a message that I would like to share you. Your marks is a strictly increasing function of hard work, and it is a strictly decreasing function of laziness.
സോ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു 3 മണിക്കൂർ നേരം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ലിമിറ്റ്സ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുകയും അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം, ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ്, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ 0 and sin 0 is equal to 0, and this 0 is called an exact value. This 0 is called an exact value. This is called an exact value. But if we have f of x is equal to sin x by x, f of x is equal to sin x by x, when we put x equal to 0, when we put x equal to 0, f of 0 is sin 0 by 0, and sin 0 is 0 by 0, and division by 0 is not defined, so this is an undefined quantity. This is an undefined quantity, so there is no exact value. That is no exact value. No exact value. Sin x എന്ന ഫംഗ്ഷന് 0യിൽ ഒരു എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. പക്ഷേ sin x by x ആകുമ്പം എക്സിന് 0 കൊടുത്താൽ there is no exact value. അവർ എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ എക്സ് 0 ആകുമ്പം എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ ഇല്ല. പക്ഷേ എക്സ് 0യിലേക്ക് 0യുടെ റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും വന്നാൽ സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1ലേക്ക് അടുത്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പം നമ്മൾ പറയും ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1. സോ this one is called the expected value. This one is called the expected value. So that is the objective of limit. ഒരു ഫംഗ്ഷന് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ ഇല്ല എങ്കിൽ ആ പോയിന്റിലെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ആണ് ലിമിറ്റ്. എക്സ് 0യിലേക്ക് അടുത്ത് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0യിൽ കൂടിയ വാല്യൂസിൽ നിന്നും വരാം, 0യിൽ കുറഞ്ഞ വാല്യൂസിൽ നിന്നും വരാം. 0യിൽ കൂടിയ വാല്യൂസിൽ നിന്നാണ് വന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. 0യിൽ കുറഞ്ഞ വാല്യൂസിൽ നിന്നാണ് വന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, രണ്ടും 1ലേക്ക് അടുത്ത് വരും. പക്ഷേ 0യിൽ എത്തുമ്പോൾ സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സിന് വാല്യൂ ഇല്ല. അപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സിൻ്റെ 0യിലെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ആണ് 1. ഈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂവിൻ്റെ പേരാണ് ലിമിറ്റ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ലിമിറ്റ്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് പഠിക്കുന്നത്? ഒരു ഫംഗ്ഷന് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ ഇല്ല എങ്കിൽ അവിടുത്തെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ദിസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ലിമിറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് യു നോ ദാറ്റ് ദി ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1. പക്ഷേ ഇതല്ല നമുക്ക് ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുകയല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ടാൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ടാൻ എക്സ് ബൈ, ഇതിങ്ങനെ പഠിക്കുകയല്ല നമ്മളൊരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. എക്സ് 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം വെൻ എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 സൈൻ എക്സ്, ഇതൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേ, സൈൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. അപ്പോൾ എക്സ് 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സൈൻ എക്സിന് പകരം നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റണം. എക്സ് 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നോക്കിയേ, എക്സ് 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടാൻ എക്സിന് പകരം നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെ എഴുതി വേണം നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. എക്സ് 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ സൈൻ എക്സ് എക്സ് ആയിരിക്കും, ടാൻ എക്സ് എക്സ്. അത് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പലയിടത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇഫ് ദ ആംഗിൾ തീറ്റ ഈസ് വെരി സ്മോൾ സൈൻ തീറ്റ ഈസ് തീറ്റ, ടാൻ തീറ്റ ഈസ് തീറ്റ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ റീസൺ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ഇതൊരു നമ്മുടെ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0, ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 സൈൻ limit x tends to 0 sin ax divided by tan bx. Limit x tends to 0 sin ax divided by tan bx. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഈ റിസൾട്ട് ഓർക്കുക. എക്സ് 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ സൈൻ എക്സ് എക്സ്. അപ്പോൾ എക്സ് 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ സൈൻ എ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആരായിരിക്കും? എ എക്സ് ആയിരിക്കും. എക്സ് 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്. അപ്പോൾ എക്സ് 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ ടാൻ ബി എക്സ് ആരായിരിക്കും?
ബി എക്സ് ആയിരിക്കും. സോ നമ്മൾ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ദ ലിമിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ബി. ദ ലിമിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ബി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ റിസൾട്ടുകൾ ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്ന് നോക്കാം. ആൻസർ ലിമിറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ 1 വരുന്ന ലിമിറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ 1 വരുന്ന ലിമിറ്റുകൾ ഒന്നാമത്തേത് സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ്. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് വെൻ എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 സൈൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. വെൻ എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 സൈൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. സൈൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. അതേപോലെ ലിമിറ്റ് വരുന്നത് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ടാൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ലിമിറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ 1 വരുന്ന ലിമിറ്റുകളാണ്. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ലോഗരിതം ഓഫ് 1 പ്ലസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 e raised to x minus 1 by x is equal to 1. Limit x tends to 0, limit x tends to 0, x raised to x is equal to 1. Also, limit x tends to 0, limit x tends to 0, limit n tends to infinity, npr by n raised to r is 1. സി ഇതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട 6 റിസൾട്ടുകൾ. ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഇനി ഇതിങ്ങനെ പഠിക്കുക മാത്രം ചെയ്യരുത്. ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടുകൾ എക്സ് 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ സൈൻ എക്സ് എക്സ് ആയിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വെൻ എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 sin x is equal to x. When x tends to 0 tan x is equal to x. x tends to 0 tan x is equal to x. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേ. x tends to 0 when x tends to 0 log 1 plus x is x. log 1 plus x is x. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? എക്സ് 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ലോഗ് 1 പ്ലസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. ഇനി വന്ന് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ഇ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 ഈസ് എക്സ്. ഇ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 ഈസ് എക്സ്. ആൻഡ് ഇത് വേറെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. വെൻ എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 എക്സ് റൈസ് ടു എക്സ് ഈസ് 1. ആൻഡ് ഹിയർ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ വെൻ എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എൻ പി ആർ ഈസ് എൻ റൈസ് ടു ആർ. NPR is n raised to r. ഇത്രയും പഠിച്ചല്ലോ. ഇത്രയും ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. എക്സ് 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങളാണിത്. എക്സ് 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ സൈൻ എക്സ് എക്സ് ആണ്, ടാൻ എക്സ് എക്സ് ആണ്, ലോഗ് 1 പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് ആണ്, ഇ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 എക്സ് ആണ്. എക്സ് എൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ വെൻ എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി, വെൻ എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എൻ പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ റൈസ് ടു ആർ ആയിരിക്കും. വെൻ എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എൻ പി ആർ ഈസ് എൻ റൈസ് ടു ആർ. അപ്പോൾ ഇത്രയും റിസൾട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ 2-3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലിമിറ്റുകൾ കൂടി. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി, ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 എ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 ബൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എ. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 എ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 ബൈ എക്സ് ഈസ് ലോഗ് എ. അപ്പോൾ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഉടനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഉടനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. എക്സ് 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ എ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലോഗ് എ. എ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 ഈസ് എക്സ് ലോഗ് എ. അതേപോലെ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 1 മൈനസ് കോസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ. 1 മൈനസ് കോസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇവിടെ നമ്മളൊരു 6 റിസൾട്ടാണ് പഠിച്ചത്. ഇത് നമുക്ക് 7ാമത്തെ റിസൾട്ടായിട്ട് എടുക്കാം, ഇത് 8ാമത്തെ ലിമിറ്റായിട്ട് എടുക്കാം. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു റിമെമ്പർ ദിസ് ലിമിറ്റ്. 1 മൈനസ് കോസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് 1/2. സത്യത്തിൽ ഇതും ഇങ്ങനെയല്ല പഠിക്കേണ്ടത്.
ഇതും ഇങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് തീരുകയല്ല. അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കണം. എക്സ് 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ 1 - cos x എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 × x² ആയിരിക്കും. whenever x tends to 0, 1 - cos x is 1/2, half into square of the angle of cos. half into square of the angle of cos. അതേപോലെ limit n tends to infinity, limit n tends to infinity, NCR/n raised to r is equal to 1/r factorial. ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ലിമിറ്റ് n tends to infinity, NPR/n raised to r is 1. അപ്പോൾ n ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ NPR എന്ന് പറയുന്നത് n raised to r ആയിരിക്കും. അതേപോലെ ലിമിറ്റ് n tends to infinity, NCR/n raised to r is 1/r factorial. അപ്പോൾ n ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ NCR എന്ന് പറയുന്നത് n raised to r into r factorial ആയിരിക്കും. n raised to r into r factorial. അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ടുകൾ കൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കാം. എക്സ് 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും n ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച ആറടുത്തും ലിമിറ്റ് 1 ആയിരുന്നു, നേരെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ 1 അല്ല, ഇവിടെ log a ആണ്, ഇവിടെ 1/2 ആണ്, ഇവിടെ 1/r ഫാക്ടോറിയലാണ്. ഇനി നമുക്ക് ലിമിറ്റ് 0 വരുന്ന രണ്ട് ലിമിറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ലിമിറ്റ് 0 വരുന്നത് ലിമിറ്റ് x tends to 0, x into sin 1/x. This is 0. ലിമിറ്റ് x tends to 0, ഇത് ബൈ ഹാർഡ് ചെയ്യാം. x into sin 1/x, that is equal to 0. ലിമിറ്റ് x tends to infinity, sin x/x. limit x tends to infinity, sin x/x is equal to 0. limit x tends to infinity, sin x/x is equal to 0. അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക, ഈ രണ്ട് ലിമിറ്റുകൾ എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. ലിമിറ്റ് x tends to 0, x into sin 1/x. ലിമിറ്റ് x tends to 0, x into sin 1/x is 0. ഇത് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ വരുത്തുന്ന ഒരു ലിമിറ്റാണ്. ലിമിറ്റ് x tends to 0, x into sin 1/x. പല പിള്ളേരും ഇതെഴുതും ലിമിറ്റ് x tends to 0, sin 1/x, sin 1/x, x into sin 1/x, sin 1/x divided by 1/x എന്ന് എഴുതും. sin 1/x divided by 1/x എന്ന് എഴുതി ആൻസർ 1 എന്ന് എഴുതും. പല ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ 1/xനെ സൈൻ 1/x by 1/x ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് എഴുതും. ആൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി റോങ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് അവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റ്. ഓക്കെ, ലിമിറ്റ് 1 ആകണമെങ്കിൽ 3 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. സൈനിൻ്റെ ആംഗിൾ ആരാന്ന് നോക്കണം, അത് തന്നെയാണോ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് നോക്കണം, അത് തന്നെയാണോ 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം. അപ്പം 3 കാര്യങ്ങൾ വേണം ലിമിറ്റ് 1 ആകാൻ. ആംഗിൾ നോക്കണം, അത് തന്നെയാണോ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് നോക്കണം, അത് തന്നെയാണോ 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം. അതിവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ സൈനിൻ്റെ ആംഗിൾ 1/x, ഡിനോമിനേറ്റർ 1/x, പക്ഷേ 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് x. അപ്പം നടക്കുകയില്ല. ഇത് ലിമിറ്റ് 1 ആകണമെങ്കിൽ 1/x tends to 0 ആയിരിക്കണം. 1/x 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സൈൻ 1/x ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1/x 1 ആയിരിക്കും. 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ 10-11 കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ലിമിറ്റ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അപ്രോക്സിമേഷൻസാണ്. ആണ്. അതാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് JEE മെയിൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലിമിറ്റ് x tends to 0, limit x tends to 0, e raised to x minus 1 whole square divided by sin x by 3 into logarithm of 1 plus x by 4. We are asked to find this limit. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ മെത്തേഡിലേക്ക് വരിക. എക്സ് 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 x ആണ്. വെൻ എക്സ് ടെൻസ് ടു 0,
എക്സ് സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1x ആണ്. എക്സ് സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ ലോഗ് 1 പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് ആണ്. എക്സ് സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ സൈൻ എക്സ് എക്സ് ആണ്. സൈൻ എക്സ് എക്സ് ആണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച റിസൾട്ടുകൾ. സി എക്സ് സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ സൈൻ എക്സ് എക്സ് ആണ്. ഇ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1x ആണ്. ലോഗ് 1 പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് ആണ്. എക്സ് സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അത് നമുക്ക് ഈ 3 റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇത് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ഈ JEE മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊരു സമയവും വേണ്ട. നോക്കിയേ, എക്സ് സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1x ആണ്. അപ്പോൾ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. സൈൻ x/3 x/3 ആണ്. എക്സ് സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ സൈൻ എക്സ് എക്സ് ആണ്. സൈൻ x/3 x/3 ആണ്. ലോഗ് 1 പ്ലസ് x/4. ലോഗ് 1 പ്ലസ് എക്സ് ആണ്. ലോഗ് 1 പ്ലസ് x/4 x/4 ആണ്. സി എക്സ് സ്ക്വയർ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ. എക്സ് സ്ക്വയർ പോയി. സോ വട്ട് ഈസ് ദി ആൻസർ? ദ ലിമിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12. ഒരു 10 സെക്കൻഡിൻ്റെ കാര്യമുള്ളൂ. പക്ഷേ പ്രൊവൈഡഡ് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം. അതേസമയം ഇത് നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് പോയി ഇതിനെയൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റ്സ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ സമയം പോകും. And now suppose that we have this question. Limit 10 tends to x tends to 0. Limit x tends to 0. X into tan square 2x. Find limit x tends to 0. X into tan square 2x. X into tan square 2x divided by sin square x into tan 4x. Sin square x into tan 4x. We want to find this limit. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം പഠിച്ച ആ മെത്തേഡ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും സമയം വേണ്ട. എക്സ് സീറോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് റിസൾട്ട്. എക്സ് സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ സൈൻ എക്സ് എക്സ് ആണ്. സൈൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. എക്സ് സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ്. എക്സ് സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ്. when x tends to 0 sin x is equal to x and when x tends അതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പഠിച്ചല്ലോ. അത്രയും ഒരു ബേസിക് മനസ്സിലിരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ് സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട്. ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാ. അപ്പം ടാൻ 2x എന്ന് പറയുന്നത് 2x ആണ്. ടാൻ സ്ക്വയർ 2x എന്ന് പറയുന്നത് 2x സ്ക്വയർ. എക്സ് സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ ടാൻ എക്സ് എക്സ് ആണ്. ടാൻ 2x 2x ആണ്. ടാൻ സ്ക്വയർ 2x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ 2x ഇൻറ്റു ടാൻ 2x ആണ്. ടാൻ 2x ഇൻറ്റു ടാൻ 2x ആണ്. അത് 2xൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. ടാൻ 4x എന്ന് പറയുന്നത് 4x ആണ്. ടാൻ 4x എന്ന് പറയുന്നത് 4x ആണ്. അപ്പം നോക്കിയേ, ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഇൻറ്റു 4x സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4x ക്യൂബ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 4x ക്യൂബ് ബൈ 4x ക്യൂബ് ദറ്റ് ഈസ് 1. അപ്പോൾ JEE മെയിൻ ഇങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അത് പക്ഷെ നമ്മൾ കാണണം. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണണം. അത് കാണാൻ പറ്റിയെങ്കിലേ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. Now suppose that we have this question, limit n tends to infinity. Limit n tends to infinity. We have this question, limit n tends to infinity. NC3 minus NP3 divided by NQ. NC3 minus, limit n tends to infinity, NC3 minus NP3 by NQ. And we know this limit n tends to infinity, NPR by n raised to r is 1. So when n tends to infinity, NPR is n raised to r. NPR is n raised to r. Limit n tends to ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റാണ്. NCR by n raised to r is 1 by r factorial. So when n tends to infinity, NCR is n raised to r into r factorial. ഈ റിസൾട്ട് മനസ്സിൽ വേണം. ഒരു ബ്രില്യൻ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനത്തെ റിസൾട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനത്തെ അപ്രോക്സിമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് എക്സലൻ്റ് ആക്കുന്നത്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ടൈം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് limit n tends to infinity,
NC3ക്ക് പകരം നമുക്ക് n ക്യൂബ് ഇൻറ്റു 3 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് എഴുതാം. n ക്യൂബ് ഇൻറ്റു 3 ഫാക്ടോറിയൽ. NP3ക്ക് പകരം നമുക്ക് n ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം. NPR ഈസ് n റൈസ് ടു r. സോ NP3 ഈസ് n ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ n ക്യൂബ് divided by n cube. So 1 by 3 factorial, it is 3 factorial minus n cube will get cancelled. So it is NC3 by n raised to r. Instead of NCR, we write n cube into r factorial. N raised to r by r factorial. 1 by r factorial. Here it is NCR n raised to r by r factorial. See, please correct it as n raised to r by r factorial. N raised to r by r factorial. When n tends to infinity, NCR is n raised to r by r factorial. So it is n cube by 3 factorial. So this is equal to n cube divided by 3 factorial is in the denominator. 3 factorial is in the denominator. So n cube get cancelled. So it is 1 by 3 factorial minus 1, that is 1 by 6 minus 1, that is equal to minus 5 by 6. Minus 5 by 6. Minus 5 by 6. So there also we have to make the correction in the results also we have to make the correction. When n tends to infinity, when n tends to infinity, n raised to r by r factorial. Here it has to be corrected as n raised to r by r factorial. N raised to r by r factorial. N tends to infinity, NCR by n raised to r is 1 by r factorial. Therefore, when n tends to infinity, NCR is n raised to r divided by r factorial. NCR is n raised to r divided by r factorial. It has to be corrected like that. So the answer is minus 5 by 6. Now suppose that we have this question, limit x tends to 0, 1 by x into limit x, this also is a JEE Mains question. Limit x tends to 0, 1 by x into logarithm of 1 plus 3x by 1 minus 2x. Logarithm of 1 plus 3x divided by 1 minus 2x. And we know log a by b is log a minus log b. Log a by b is log a minus log b. So this can be written as limit x tends to 0, 1 by x into log 1 plus 3x minus log 1 minus 2x. Log 1 minus 2x. Because log a by b is log a minus log b. Now we can use our famous result. When x tends to 0, what is logarithm of 1 plus x? X. When x tends to 0, log 1 plus x is x. We are going to use this result. We are going to make use of this result. So when x tends to 0, x tends to 0 means log 1 plus x is x. Log 1 plus x is x. When x tends to 0, log 1 plus x is x. And if you use this result, when x tends to 0, what is log 1 plus 3x? 3x. What is log 1 minus 2x? Minus 2x. So this is equal to 1 by x into, this is simply 3x and this is minus 2x. So it is 3x plus 2x, 5x, 1 by x into 5x and that is equal to 5. See, എത്ര പെട്ടെന്ന് പണി കഴിഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ആൻസർ കിട്ടും. പക്ഷേ നല്ല കോളേജിലൊന്നും നല്ല NIT-യിലൊന്നും അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ അഡ്മിഷനും ആൻസറും വേണമെങ്കിൽ ദിസ് ഷുഡ് ബി അവർ മോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്. Now suppose that we have this question, limit x tends to 0, limit x tends to 0, 1 minus cos mx divided by 1 minus cos nx.
1 മൈനസ് കോസ് എം എക്സ് ബൈ 1 മൈനസ് കോസ് എൻ. നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്, 1 മൈനസ് കോസ് കണ്ടാൽ 2 സൈൻ സ്ക്വയറിലേക്ക് ചാടി വീഴും. അപ്പോൾ ഇനി അത് ഓർത്തോണം, 1 മൈനസ് കോസ് കണ്ടാൽ ഉടനെ 2 സൈൻ സ്ക്വയറിലേക്ക് ചാടി വീണേക്കരുത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു വെരി ഫേമസ് ലിമിറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇത് നമ്മളെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്ന ലിമിറ്റാണ്. 1 മൈനസ് കോസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ. And what is its limit? 1/2. And if you make cross multiplication, when x tends to 0, 1 minus cos x is equal to 1/2 into cosine angle into square, 1/2 into x square. എല്ലാവരും ഈ റിസൾട്ട് എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാണ്. എക്സ് 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ 1 മൈനസ് കോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇനി ആ എക്സ് മാറി എഫ് ഓഫ് എക്സ് വന്നാൽ വെൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0, വെൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0, വെൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0, 1 മൈനസ് കോസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. 1/2 ഇൻറ്റു കോസിൻ്റെ ആംഗിളിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നോക്കിയേ, കോസിൻ്റെ ആംഗിൾ ആരാ? എം എക്സ്. ഇവിടെ ആരാ? കോസിൻ്റെ ആംഗിൾ എൻ എക്സ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 ഇൻറ്റു എം എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1/2 ഇൻറ്റു കോസിൻ്റെ ആംഗിളിൻ്റെ സ്ക്വയർ എൻ എക്സ് ആണ്, എൻ എക്സ് സ്ക്വയർ. So the x square get cancelled, 1/2 get cancelled, so the limit is equal to m square by n square. The limit is equal to m square by n square. ഇങ്ങനെ ലിമിറ്റ്സ്, ഇങ്ങനത്തെ റിസൾട്ടുകൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ്സ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി നോക്കിയാൽ, ഇത് കണ്ടാൽ ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0, ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0, 8/x raised to 8 into 1 minus cos x square by 2 minus cos x square by 4 plus cos x square by 2 into cos x square by 4, cos x square by 2 into cos x square by 4. കണ്ടാൽ ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പക്ഷെ ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കുകൾ ഓർത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതും JEE മെയിൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. 1 മൈനസ് കോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 മൈനസ് കോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 4 പ്ലസ് കോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 4. അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ 6ാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ഓൾജിബ്രിക് റിസൾട്ട്, അത് നമുക്ക് മസ്റ്റാണ്. 6ാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ഓൾജിബ്രിക് റിസൾട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം. എന്തായിരുന്നു റിസൾട്ട്? 1 മൈനസ് എ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ബി. What is 1 minus a into 1 minus b? 1 minus a minus b plus ab. 1 minus a minus b plus ab. ഇതേ ഫോമാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 1 minus a minus b. See, it is 1 minus a minus b plus ab. ഈ ഫോം അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരണം. പകുതി കാര്യം കഴിഞ്ഞു. ഈ ഒരു 6ാം ക്ലാസ് റിസൾട്ട് ഓർത്തിരുന്നെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? therefore given limit is equal to limit x tends to 0, 8/x raised to 8 into 1 minus a എന്ന് പറയുന്നത് cos x square by 2 into 1 minus b എന്ന് പറയുന്നത് cos x square by 4, cos x square by 4, cos x square by 4. ഇനി നമ്മുടെ ഫേമസ് റിസൾട്ട് ഏതായിരുന്നു? നമ്മുടെ ഫേമസ് റിസൾട്ട് when x tends to 0, 1 minus cos x is half into x square. And instead of x, if f of x tends to 0, 1 minus cos f of x is 1/2 into f of x, square of the angle of cos. Now coming to this thing, 1 minus cos x square by 2. What is the angle of cos? X square by 2. What is the angle of cos square? X square by 4. So it is equal to, this is equal to 8/x raised to 8 into 1/2 into square of the angle of cos, x square by 2 whole square into 1/2 into square of x square by 4, x square by 4 whole square, x square by 4 whole square. നമുക്ക് പണി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നോക്കിയേ, it is 8/x raised to 8
8 by x raised to 8 into 1 by 2 into x square is x raised to 4 by 2 raised to 4, 2 square is 4 into 1 by 2 into x raised to 4 by 60. See, x raised to 4 get cancelled. X raised to 4 get cancelled. 2 into 4 is 8. So that get cancelled. X raised to 8 get cancelled. So the only thing that are remaining are 2 and 16. So the limit is equal to 1 by 32. The limit is equal to 1 by 32. സി നമ്മുടെ ബുക്കുകളിലൊക്കെ പോലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കോമൺ എടുത്ത് ഇതിനെ ഈ ഫോമിൽ കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെ കുറേ സമയം എടുക്കുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ല നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. ഇതാണ് റൈറ്റ് JEE മെയിൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് മെത്തേഡ്. ഇങ്ങനെ പോയെങ്കിലേ നമുക്ക് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. And now suppose that we have this question, limit x tends to 0, 4 raised to x limit x tends to 0, x into cos pi by 4x, limit x tends to 0, x into cos pi by 4x into sin pi by 4x into sin pi by 4x. When limit x tends to 0, x into cos pi by 4x into sin pi by 4x. And x is tending to 0. When x tends to 0, pi by 4x tends to infinity. See, when x is 0, it is pi by 0. Pi by 4x tends to infinity. When x tends to, the question is limit x tends to infinity. There is a correction. The question is limit x tends to infinity. Please correct it as limit x tends to infinity. This is the question. And when x tends to infinity, pi by 4x tends to 0. When x tends to infinity, pi by 4x will tend to 0. അപ്പോൾ cos pi by 4x cos 0. Cos pi by 4x cos 0. Cos 0 is 1. And sin pi by 4x. Pi by 4x tends to 0. Means sin pi by 4x is pi by 4x. Sin pi by 4x is pi by 4x. Sin pi by 4x. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് എക്സ് 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാണ്. എക്സ് 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാണ്. അപ്പോൾ സൈൻ പൈ ബൈ 4x 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ സൈൻ പൈ ബൈ 4x എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ബൈ 4x. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. ഇത്രയും റിസൾട്ട് മനസ്സിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരെ ഇതിലേക്ക് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. സോ ദിസ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് 0 ഇൻറ്റു സൈൻ പൈ ബൈ 4x എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ബൈ 4x ആണ്. സോ ദിസ് 4x get cancelled, x get cancelled and cos 0 is 1. So this is 1 into pi by 4. 1 into pi by 4 is pi by 4. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ്. നമ്മൾ കുറേ ലിമിറ്റുകൾ പഠിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ലിമിറ്റുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറേ അപ്രോക്സിമേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ അപ്രോക്സിമേഷൻസ് നമ്മൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. എക്സ് 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ സൈൻ എക്സ് എക്സാണ്. അപ്പോൾ പൈ ബൈ 4x 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ സൈൻ പൈ ബൈ 4x എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ബൈ 4x ആയിരിക്കും. അതിന് വേറെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ്. ഇനി രണ്ടാമത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ മറ്റൊരു എൻട്രൻസ് മെത്തേഡാണ്. Suppose that we have this limit x tends to 0 sin x by x. അത് 1 ആണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. And on direct substitution it is sin 0 by 0 and sin 0 is 0 by 0. And നമ്മുടെ ഈ മെത്തേഡ് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ 0 by 0 വരുവാണെങ്കിൽ you differentiate the numerator, differentiate the denominator and then take the limit. So this is equal to limit x tends to 0. The derivative of sin x is cos x.
derivative of x is 1. Now you put x equal to 0 and it is cos 0. Cos 0 is equal to 1. And this method is known as the L'Hopital rule, or most popularly known as the L'Hospital's rule. It was proposed by the French mathematician L'Hopital, so it is also popularly known as the L'Hospital's rule. The L'Hospital's rule, LHR, or the L'Hopital rule, LHR. So what is LHR? According to LHR, if the direct substitution is 0 by 0, and there is of course one more possibility, if the direct substitution is infinity by infinity, then also we can use the L'Hopital rule. And what is the procedure? You differentiate the numerator, differentiate the denominator and take the limit. So that is known as, that is popularly known as the L'Hospital's rule. L'Hospital's rule, or simply LHR, or the L'Hopital rule. So this is the procedure. Limit x tends to be f of x by g of x is equal to 0 by 0 or infinity by infinity on direct substitution. Limit x tends to a, f of x by g of x is 0 by 0 or infinity by infinity on direct substitution. Then this LHR, then by LHR, limit x tends to a, f of x by g of x, f of x by g of x is limit x tends to be d by dx of f of x divided by d by dx of g of x. Derivative of f of x divided by derivative of g of x. So another important point to be remembered here is that you should not use the quotient rule. To differentiate, you should not use the quotient rule. The numerator and denominator are to be differentiated separately. And I think this is the most important entrance method in evaluating limit. The most important, one of the most important entrance method in evaluating limit. So, for example, suppose that we have this limit. Limit x tends to 0. E raised to x minus 1 by x. And on direct substitution it is e raised to 0 minus 1 by 0. E raised to 0 is 1 minus 1 by 0, 0 by 0. And if it is 0 by 0, we can use LHR. We can use LHR. Therefore, by LHR, this is equal to limit x tends to 0, limit x tends to 0, d by dx of e raised to x minus 1 divided by d by dx of x. And the derivative of e raised to x is e raised to x. You know the derivative of e raised to x is e raised to x. Derivative of 1 is 0. Derivative of x is 1. And so that is e raised to 0, that is equal to 1. നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയ 6 ലിമിറ്റ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയ ലിമിറ്റ് 1 കിട്ടുന്ന എല്ലാ മെത്തേഡിലും നമുക്ക് LHR യൂസ് ചെയ്യാം, L'Hopital റൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ദിസ് ലിമിറ്റ്, limit x tends to 0, 1 minus cos x by x square. Limit x tends to 0, 1 minus cos x by x square. ഇത് 1/2 നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു, അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു. ഇനി ഇഫ് യു വാണ്ട് ദ പ്രൂഫ് ഓൺ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, it is 1 minus cos 0 by 0. Cos 0 is 1, so it is 0 by 0. And once it is 0 by 0, we can use LHR. We can use LHR. We use LHR. What is the L'Hospital rule or the L'Hopital rule? You differentiate the numerator. The derivative of 1 is 0, derivative of minus cos x is sin x. And the derivative of x square is 2x. The derivative of x square is 2x. And we know the limit of sin x by x is 1. The limit of sin x by x is equal to 1. So the limit of sin x by x is 1. So it is 1/2 into 1. 1/2 into 1. So that is equal to 1/2. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ്സിൽ വരുന്ന കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും.
Suppose that this is a JEE Mains question. Limit x tends to 0. Limit x tends to 0. Limit x tends to 0. X plus x square plus x cube plus etc. plus x raised to n minus n divided by x minus 1. We are asked to find this limit. X plus x square plus x cube plus etc. plus x raised to n minus n by x minus n. Suppose we make direct substitution. When we make direct substitution, this is equal to 1 plus 1 plus 1 plus etc. plus 1. See, 1 plus 1 plus 1 n times. There are n times. Minus n divided by 1 minus 1. 1 plus 1 plus 1 n times is n. 1 plus 1 plus 1 n times. And that is n. So it is n minus n by 0. 0 by 0. So on direct substitution, that happens to be 0 by 0. So what we do, we differentiate the numerator and denominator separately. Therefore, by LHR, this is equal to, by LHR, this is equal to limit x tends to 0, d by dx of x plus x square plus x cube plus etc. plus x raised to n minus n divided by d by dx of x minus 1. D by dx of x minus 1. So that is equal to limit x tends to 0. The derivative of x is 1. Derivative of x square is 2x. Derivative of x cube is 3x square. Plus etc. plus derivative of x raised to n is nx raised to n minus 1. And the derivative of n is 0. Divided by the derivative of x minus 1 is 1. Now once again you put x equal to 1. So it is not x equal to 0, you put x equal to 1. Limit x tends to 1. It is limit x tends to 1. When you put x equal to 1, so we are putting 1. So the question is find limit x tends to 1. Not x tends to 0, please correct it as it is limit x tends to 1. Now once again you put x equal to 1. When you put x equal to 1, it is equal to 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus n. And you know the sum of the first 10 natural numbers. The sum of the first 10 natural numbers is n into n plus 1 by 2. So the limit is n into n plus 1 by 2. So we can use the LHR, the hospital rule, the L'Hopital rule very effectively here. And we have this question, limit theta tends to 0. Limit theta tends to 0. Theta into cos theta minus 1 divided by sin theta minus theta. Cos theta minus 1 divided by sin theta minus theta. Sin theta minus theta. So this is the question. Limit x tends to 0. Limit x tends to 0. Limit theta tends to 0. Theta into cos theta minus 1 divided by sin theta minus theta. See, by simply looking into this limit, we can have one conclusion. And what is that? We know when x tends to 0, when x tends to 0, 1 minus cos x is equal to half into x square, the square of the angle of cos. And so what is cos x minus 1? Cos x minus 1 is minus 1 by 2 into x square. ഈ റിസൾട്ട് എല്ലാവരും ആദ്യം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ആദ്യം ഈ ലിമിറ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ട് ഓർമ്മ വരും. 1 മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ കോസ് എക്സ് മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കോസ് എക്സ് മൈനസ് 1. അപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു തീറ്റ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് തീറ്റ ടെൻസ് ടു 0 theta into this limit is minus half into theta square divided by sin theta minus theta. Sin theta minus theta. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ നമ്മൾ പകുതി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു.
Minus 1 by 2 is a constant that comes outside into limit theta tends to 0. Theta cube divided by sin theta minus theta. So when you put theta is equal to 0, 0 divided by sin 0 minus 0. So it is 0 by 0. And once it is 0 by 0, we can use LHR. Therefore, by LHR, we can use LHR. This is equal to minus 1 by 2 into limit theta tends to 0. We are differentiating the numerator. With respect to theta, the derivative of theta cube is 3 theta square. And the derivative of sin theta is cos theta. And the derivative of theta is 1. So once again we get cos x minus 1. And what is cos x minus 1? It is minus 1 by 2 into x square. 1 minus cos x is half into x square. So cos x minus 1 is 1 by 2 into, so it is minus 1 by 2 into 3 theta square divided by cos theta minus 1 is minus 1 by 2 into theta square. Minus 1 by 2 into theta square. So minus 1 by 2 get cancelled, theta square get cancelled, so you get the answer 3. So we are using the results that we studied in the first case and in LHR, we are combining these two results. ഇതൊരു ഈ അടുത്ത കാലത്തെ JEE മെയിൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0, ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0, എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8th root of 1 minus sin x, 8th root of 1 minus sin x minus 8th root of 1 plus sin x minus 8th root of 1 plus sin x, 1 plus sin x. കാണുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു ചെറിയ പേടി തോന്നും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക. നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ് 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സൈൻ എക്സിന് പകരം നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. sin x ന് പകരം നമുക്ക് x എന്ന് എഴുതാം. So this can be written as limit x tends to 0, limit x tends to 0, x divided by, അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് 1 minus x എന്ന് എഴുതാം. 8th root എന്ന് പറയുന്നത് raised to 1 by 8 മൈനസ്, ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇതിനെ നമുക്ക് 1 plus x എന്ന് എഴുതാം. 8th root എന്ന് പറയുന്നത് raised to 1 by 8, 8th root of 1 plus sin x എന്ന് പറയുന്നത് raised to 1 by 8. ഇനി നോക്കിയേ, when you put x equal to 0, when you put x equal to 0, 0 divided by 1 minus 0 raised to 1 by 8 minus 1 plus 0 raised to 1 by 8. So this is a 0 by 0. This is 1 minus 1, 0 by 0. Once it is 0 by 0, we can use LHR. We can use LHR. So this is equal to, therefore by L'Hospital rule or the L'Hopital rule, this is limit x tends to 0, x divided by what's the derivative of a function raised to n? D by dx of f of x raised to n. It is n into f of x raised to n minus 1 into d by dx of f of x. The derivative of a function raised to n. The derivative of a function raised to n is n into f of x raised to n minus 1 into derivative of the function. So the derivative of 1 minus x raised to 1 by 8 is 1 by 8 into 1 minus x raised to 1 by 8 minus 1 minus 7 by 8 into 1 minus x in the derivative minus 1 minus 1 by 8 into 1 plus x raised to 1 by 8 minus 1 is minus 7 by 8 into x in the derivative 1 into x in the derivative. Once again you put, the derivative of x is 1. The numerator is x and the derivative of x is 1. The derivative of x is 1. Once again you put x equal to 0. First we differentiate the numerator, we get 1. Then we differentiate the denominator. And once again we put x equal to 0. X in 0 എന്ന് കൊടുത്താൽ ഈ ടേം 1 ആവും. This term is 1. So it is minus 1 by 8.
എക്സിന് 0 എന്ന് കൊടുത്താൽ ഈ ടൈമും 1 ആവും. when you put x equal to 0, so minus 1 by 8. So it is 1 divided by minus 2 by 8. So it is 1 divided by minus 1 by 4. So that is equal to minus 4. The limit is equal to minus 4. So this is the second method that we are studying. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പം നമ്മൾ എൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂൾ or the L'Hopital rule, which is popularly known as the L hospital rule or simply LHR. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ്. സോ വി ഹാവ് ദ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കുക. 5x³ പ്ലസ് 7x പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4x³ മൈനസ് 3x² പ്ലസ് 2. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ. It's a wonderful result. 2. Limit x tends to infinity. Limit x tends to infinity. 2x³ minus 5x² plus 6 minus 5x² plus 6 divided by 4x raised to 5 minus 3x³ plus 2x plus 1. ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനും റാഷണൽ ഫംഗ്ഷനാണ്. And what's the definition of a rational function? A function of the form p of x by q of x, where q of x not equal to 0 and p of x and q of x are polynomials. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി, ഇവർ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രിയും ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രിയും സെയിം ആണ്. ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി ചെറുതും ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി വലുതുമാണ്. നന്നായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക. ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും സെയിം ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡിഗ്രിയുള്ള ടേംസിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും ലിമിറ്റ്. വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ പോകണ്ട. ദ ലിമിറ്റ് ഈസ് 5/4. ഇനി ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രിയാണ് വലുതെങ്കിൽ ആ ലിമിറ്റ് എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. ആരോടും ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പോകണ്ട. ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രിയാണ് വലുത്. പക്ഷെ ഓർത്തോണം, എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരിക്കും. എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരിക്കും. തീർന്നില്ല. ഇനി ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രിയാണ് വലുതെങ്കിൽ, സോ 3 വി ഹാവ് എക്സാമ്പിൾ 3. ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി വലുത്. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 3x raised to 5 plus 6x² minus 4 divided by 5x² plus 2x plus 1. See, ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രിയാണ് വലുത്. ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രിയാണ് വലുതെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കണം. ഏറ്റവും വലിയ ഡിഗ്രിയുള്ള ടേംസിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻസ്, അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും. അതേസമയം അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും. സി, ഈ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 7x raised to 4 plus 3x² plus 6 divided by 4x² minus 5x³ plus 7. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഡിഗ്രി ന്യൂമറേറ്ററിൽ 4 ആണ്, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 3 ആണ്. ആൻഡ് അവരുടെ കോയഫിഷ്യൻസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് നെഗറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ മെത്തേഡ്സൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. ഇത് ഇനി JEE അഡ്വാൻസിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും പാർട്സായിട്ട് ഇത് വരും. അപ്പം പല ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റെപ്പുകളിൽ ഇങ്ങനത്തെ മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും സെയിം ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡിഗ്രിയുള്ള ടേംസിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻസ് ആണ് ലിമിറ്റ്. ഇനി ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി വലുതും ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി ചെറുതുമാണെങ്കിൽ ആ ലിമിറ്റ് എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. ഇനി ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രിയാണ് വലുതെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം കൂടി നോക്കണം. ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രിയാണ് വലുതെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കണം. ഏറ്റവും വലിയ ഡിഗ്രിയുള്ള ടേംസിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും, അത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ പേരെന്താ? ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് റാഷണൽ ഫങ്ഷൻസ്. ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് റാഷണൽ ഫങ്ഷൻസ്
limits of rational functions when x tends to infinity. ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ്. ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് റാഷണൽ ഫങ്ഷൻസ് വെൻ എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. സേ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ നോട്ട് എക്സ് റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എ എൻ, എ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ b naught x raised to m plus b1 x raised to m minus 1 plus etc plus bm. Okay, numerator is a polynomial of degree n. Denominator is a polynomial of degree m. And x tends to infinity. ഇനി പറഞ്ഞ ലിമിറ്റുകൾ പറഞ്ഞ് എമ്മും എന്നും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദ ലിമിറ്റ് ഈസ് a0 by b0. a0 by b0 if m equal to n. എമ്മും എന്നും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ. ആൻഡ് ഇഫ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ എം വലുതാണെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് ഈസ് 0 ഇഫ് എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ. ഇനി ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി n വലുതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇഫ് n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം. ഇത് മാത്രം പോരാ, എന്തുകൂടി വേണം? a0 b0 പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. a0 b0 should be greater than 0 and it is equal to minus infinity. അവിടെയും n വലുതായിരിക്കണം, ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി വലുതായിരിക്കണം. പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ ഡിഗ്രി ഉള്ള ടേംസിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. a0 b0 ലെസ് ദാൻ 0 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സപ്പോസ് ദാറ്റ് വി ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് ലിമിറ്റ്. Limit n tends to infinity. We want to find this limit. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ? സാധാരണ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിള്ളേർ ചാടി പറയും 0, ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രിയാണ് വലുതെന്ന് പറയും. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറ്റിയേക്കരുത്. ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ ആസ് സച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ പോളിനോമിയൽ. ഇത് പോളിനോമിയൽ ആക്കണം, അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഡിഗ്രി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് 1 square 2 square 3 square പ്ലസ് n square? ദ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. അതിനെ നമുക്കൊരു പോളിനോമിയലാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് അറിയാം. ദ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ലിമിറ്റ് n tends to infinity n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. അതുകൂടാതെ ഒരു n ക്യൂബും കൂടെ ഡിനോമിനേറ്ററിലുണ്ട്. അതുകൂടാതെ നമുക്കൊരു n ക്യൂബും കൂടെ ഡിനോമിനേറ്റർ. ഇപ്പം നോക്കിയാൽ ന്യൂമറേറ്റർ പോളിനോമിയലായി. ഈ എന്നും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 2n ക്യൂബ് കിട്ടും. അപ്പം ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി 3 ആണ്, ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രിയും 3 ആണ്. ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും സെയിം ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എന്താ നമ്മുടെ മെത്തേഡ്? ഏറ്റവും വലിയ ഡിഗ്രിയുള്ള ടേംസിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ. ഏറ്റവും വലിയ ഡിഗ്രിയുള്ള ടേമിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ 2 ആണ്, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 6 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 2/6 ആൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് 1/3. സോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റും. നൗ സപ്പോസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗിവൺ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലിമിറ്റ് x tends to infinity. Limit x tends to infinity 1 minus a into x square 1 minus a into x square plus a minus b into x plus a minus b into x plus 1 plus b plus 1 plus b divided by x minus 1 divided by x minus 1 is 0. Find a and b. Find a and b. This is the question. Limit x tends to 0 1 minus a x square plus a minus b x plus 1 plus b divided by x minus 1 is 0. അപ്പം നോക്കിയാൽ ഈ ലിമിറ്റ് കാണുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം ഇത് ഒരു റാഷണൽ ഫങ്ഷനാണ്. ന്യൂമറേറ്റർ പോളിനോമിയലാണ്, ഡിനോമിനേറ്റർ പോളിനോമിയലാണ്. ആൻഡ് ലിമിറ്റ് 0 എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ലിമിറ്റ് 0 എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്.
ലിമിറ്റ് 0 എന്ന് നമുക്ക് തന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗിവൺ ഫാക്ട്. ലിമിറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച മെത്തേഡ് വെച്ച് നമുക്കറിയാം എന്താ, ലിമിറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി വലുതായിരിക്കണം. ലിമിറ്റ് 0 ആകണമെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി വലുതായിരിക്കണം. ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്രയാണ്? ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി 1. അത് വലുതാകണമെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി 0 ആയിരിക്കണം. 0 ഡിഗ്രി ഉള്ള ടൈം ആരാ? കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈം. 0 ഡിഗ്രി ഉള്ള ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈം. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാകാവുള്ളൂ. ഇവർ രണ്ടുപേരും വാനിഷ് ചെയ്യണം. ഇത് വാനിഷ് ചെയ്യാൻ എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ മതി? A1 ആയാൽ മതി. ഇത് വാനിഷ് ചെയ്യാൻ എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ മതി? A = B ആയാൽ മതി. A = B. പക്ഷേ A1 നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ബിയും എത്രയായിരിക്കും? 1 തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ഗിവൺ ദ ലിമിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ലിമിറ്റ് ഈക്വൽ ടു 0. Therefore, degree of denominator greater than degree of numerator. ലിമിറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി വലുതായിരിക്കണം. ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് 1. ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ ടു 1. Therefore, degree of numerator is 0. Therefore, degree of numerator must be 0. That is, numerator can have constants only. Numerator can have constants only. Constants only. Numerator can have constants only. Numerator can have constants only. അപ്പം ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഈ 1ഉം ബിയും മാത്രമേ നിൽക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും വാനിഷ് ചെയ്യണം. Therefore 1 minus A is 0. Therefore 1 minus A is 0 or A equal to 1. Also A minus B is 0. Also A minus B is 0. A minus B is 0 means A is equal to B. പക്ഷേ A 1 എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. A 1 എന്ന് കിട്ടിയാൽ ബിയും 1 തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ എയും ബിയും 1 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ലിമിറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എയും ബിയും 1 ആണെങ്കിൽ ഈ ലിമിറ്റ് ആരാകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? ലിമിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആകാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ്. ഒന്നാമത് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റ്സ് റിസൾട്ടുകൾ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് നമ്മൾ ലോപ്പിറ്റാൽ റൂൾ, എൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂൾ പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഏതാ? limits of rational functions when x tends to infinity. Now I'm going to introduce another important method in evaluating limits, and that is the limits based on series expansion. അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡി ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു 3-4 സീരീസുകൾ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം. So the expansion of e raised to x, limits based on series expansions of functions, e raised to x, and e raised to x is equal to, I hope all of you remember the exponential series. 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus etc. എത്ര ടൈം വേണേലും നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ടൈംസ് നെഗറ്റീവ് ആയാൽ മതി. 1 minus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial minus x cube by 3 factorial plus etc. And we have log 1 plus x. Logarithm of 1 plus x is equal to x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x raised to 4 by 4 plus etc. log 1 plus x and log 1 minus x. log 1 minus x എല്ലാ ടേമും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ 3 മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു 4 ബൈ 4 മൈനസ് എക്സ് എക്സ്. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കാണാൻ പഠിച്ച് ഈ ഒരു മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി. ലിമിറ്റ്സിലെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം പ്യുവർ ലിമിറ്റ്സിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചോദിക്കുന്നത്. ഇത്രയും മെത്തേഡ്സൊക്കെ മതി നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 മണിക്കൂർ നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇതൊന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ വലിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് സൈനിൻ്റെയും കോസിൻ്റെയും ടാനിൻ്റെയും എക്സ്പാൻഷൻ. sin x is equal to
x minus x cube by 3 factorial plus x raised to 5 by 5 factorial minus x raised to 7 by 7 factorial plus etc. And what's the basic relationship between sine and cos? All of you know the basic relationship between sine and cos. The derivative of sine is cos. അപ്പോൾ കോസ് എക്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ കിട്ടാൻ ഇതിൽ ഓരോ ടൈമും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി. ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് 1. എക്സ് ക്യൂബ് ഈസ് 3x square. 3 ഫാക്ടോറിയൽ 3 പോയിട്ട് x square by 2 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു 4 by 4 ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു 6 by 6 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സെട്ര. ആൻഡ് ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ടേം എഴുതിയാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടേം എഴുതിപ്പോൾ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ടാൻ എക്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്ക് ആ പാറ്റേൺ ഇല്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ടാൻ എക്സ്. ടാൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ 3. ടാൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ 3 പ്ലസ് 2x raised to 5 by 15 plus etc. This is the expansion of tan x. And 1 plus x raised to n, 1 plus x raised to n is equal to 1 plus nx plus n into n minus 1 by 1 into 2 into x square plus, can you predict the next time? Yes, and what is it? N into n minus 1 into n into n minus 1 into n minus 2 by 1 into 2 into 3x cube. And of course there are conditions. നമ്മൾ ആ കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പം ബോദർ ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ബോദർ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇനി സൈൻ എക്സിലെ എക്സ്പാൻഷനിൽ ഈ ഫാക്ടോറിയൽ അങ്ങ് കളഞ്ഞാൽ അത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആവും. So what is tan inverse x? X minus x cube by 3 plus x raised to 5 by 5 minus x raised to 7 by 7. So tan inverse x is equal to x minus x cube by 3 plus x raised to 5 by 5 minus x raised to 7 by 7 plus etc. ഇനിയും എക്സ്പാൻഷൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ ഇത്രയേ തരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത്രയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ഇപ്പം നമുക്ക് അധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാൻ സമയമില്ല. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിനെ ഒന്ന് നമ്മൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും എക്സ്പാൻഷൻസേ ഞാനിപ്പം തരുന്നുള്ളൂ. എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 1, ആക്ച്വലി ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ആക്ച്വലി ആദ്യത്തെ രണ്ടിനും കൂടെ പകരമായിട്ട് നമുക്ക് എ റൈസ് ടു എക്സ് പഠിച്ചാലും മതി. സോ ദിസ് ഈസ് ദി എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എ റൈസ് ടു എക്സ്. Instead of these two, if we study a raised to x is equal to 1 plus x log a by 1 factorial plus x log a whole square, x log a whole square by 2 factorial, log a whole square by 2 factorial plus etc. x log a whole square by 2 factorial and so on. അപ്പോൾ ഇതിൽ എയ്ക്ക് പകരം ഇ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇത് കിട്ടും, എക്സിന് പകരം മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ. സോ ദിസ് ഈസ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ്. ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് and the general is a raised to x. And many limits can be evaluated based on this thing. And so for example, suppose that we want to find this limit. Limit x tends to 0. Limit x tends to 0. A raised to x minus 1 by x. അപ്പോൾ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷനിൽ ഒരു കാര്യം, ഒരു രഹസ്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. സീരീസ് എക്സ്പാൻഷനിൽ എത്ര ടൈം എഴുതണമെന്നും പ്രശ്നം വരും. അത് ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി നോക്കുക. ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ അതേ ഡിഗ്രിയുള്ള ടൈം കിട്ടുമെന്ന് അർത്ഥം. ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്രയാണോ അതേ വരെയുള്ള ടൈം എഴുതിയാൽ മതി. ലിമിറ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ അതേ ഡിഗ്രിയോടുകൂടി ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്ന ടൈമിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും. എന്നൊക്കെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി 1 ആണ്. അപ്പോൾ എ റൈസ് ടു എക്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എക്സ് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ടൈം എഴുതിയാൽ മതി, ഇവിടം വരെ എഴുതിയാൽ മതി. ബാക്കി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ബാക്കി ടൈംസ് ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ അതെല്ലാം 0 ആയി പോയിക്കോളും. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0
The expansion of a raised to x is 1 plus x log a by 1 factorial is 1. And expansion ഇത്രയും മതി. ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ അതേ പവർ നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഷൻ അവസാനിപ്പിച്ചു. മൈനസ് ഒരു സെക്കൻഡ് ടൈം ഉണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ്. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ 1ഉം -1ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 എക്സ് ലോഗ് എ ബൈ എക്സ്. സോ എക്സും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. എക്സ് ലോഗ് എ ബൈ എക്സ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലിമിറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ലിമിറ്റാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ലിമിറ്റാണ് എ റൈസ് ടു എക്സ് -1 ബൈ. അപ്പോൾ ആ ഒരു രഹസ്യങ്ങളെ പറയാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ചുമ്മാ നമ്മൾ ടൈംസ് എഴുതി സമയം കളഞ്ഞേക്കരുത്. എവിടം വരെയുള്ള ടൈംസ് മതി? ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി നോക്കുക. ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ അതേ ഡിഗ്രിയുള്ള ടൈം ന്യൂമറേറ്റർ കിട്ടുമെന്ന് അർത്ഥം. അത്രയും മതി. ആൻഡ് ലിമിറ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ അതേ ഡിഗ്രിയോടുകൂടി ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്ന ടൈമിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും ലിമിറ്റായിട്ട് വരാൻ പോകും. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഓർത്താണ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ്. കുറേ കണ്ടീഷൻസ് പറയാനുണ്ട്, അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് നേരെ ഉള്ളപ്പം പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ JEE മെയിൻ ഇത് എക്സ്പ്രസ് ആണ്. എക്സ്പ്രസ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് വരുമല്ലോ. ഇത് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റും അല്ല, എക്സ്പ്രസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാനായിട്ട് സമയമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ഈ 2024 JEE മെയിൻ ക്രാക്ക് ചെയ്യണം. അതിന് ലിമിറ്റ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏത് ക്വസ്റ്റിനും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കേപ്പബിൾ ആകണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കുകളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. നൗ സപ്പോസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 logarithm of 1 plus x minus sin x plus x square by 2 divided by x into sin x into tan x. We are asked to find this limit. Limit x tends to 0 logarithm of 1 plus x minus sin x plus x square by 2 divided by x into sin x into tan x. And what's the denominator? ഞാൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസ്സിൽ കൊടുത്താൽ സ്റ്റുഡൻസ് വാട്ട്സ് എ ഡിനോമിനേറ്റർ, ആൻഡ് നിങ്ങളും പറയണം വാട്ട്സ് എ ഡിനോമിനേറ്റർ ഓഫ് ദിസ്. കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നോക്കി എനിക്ക് സമയം കളയാനില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നോക്കാത്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി വാട്ട്സ് എ ഡിനോമിനേറ്റർ, ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. വെൻ എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 സൈൻ എക്സ് ഈസ് എക്സ്. എക്സ് 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാണ്, ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാണ്. സോ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാണ്, ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാണ്. സോ ദ ഗിവൺ ലിമിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു therefore given limit is equal to limit x tends to 0 logarithm of 1 plus x minus sin x plus x square by 2 divided by x cube. അപ്പം ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി നമുക്ക് കിട്ടി. വാട്ട്സ് എ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ? ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇസ് 3. അപ്പോൾ ഇവർ 2 പേരുടെയും എക്സ് ക്യൂബ് വരെ കിട്ടുന്ന ടൈം എഴുതണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോഗ് 1 plus x ഉണ്ട്, സൈൻ എക്സ് ഉണ്ട്. ഈ 2 എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതുക. സോ ദിസ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 log 1 plus x is x minus x square by 2 plus x cube by 3. ഇവിടം വരെ എഴുതാവുള്ളൂ. പ്ലസ് എക്സെട്ര ഒന്നും ഇട്ട് സമയം കളഞ്ഞേക്കരുത്. അതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. നമുക്കിവിടെ ഫോർമാലിറ്റികളുടെ ഒരു ആവശ്യവുമില്ല, ഡെക്കറേഷൻ്റെ ഒരാവശ്യവുമില്ല, ഓർണമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒരാവശ്യവുമില്ല. പ്ലസ് എക്സെട്ര ഒന്നും ഇട്ട് സമയം കളഞ്ഞേക്കരുത്. ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ അതേ പവർ കിട്ടുമ്പോൾ നിർത്തിക്കൊള്ളുക. മൈനസ് സൈൻ എക്സ് വരാം. സൈൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ 3 ഫാക്ടോറിയൽ. 3 ഫാക്ടോറിയൽ വരെ നമുക്ക് 6 എന്ന് എഴുതാം. ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ അതേ പവർ കിട്ടി, നിർത്തിക്കൊള്ളുക. മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ക്യൂബ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ലിമിറ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ അതേ പവറുള്ള ടേമിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ. വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട. നോക്കിയേ, എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ 1/3. എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ 1/3. ഇവിടെ എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എത്രയാണ്? മൈനസ് പ്ലസ് 1/6 ആൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2. അത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത്.
ലിമിറ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ അതേ പവറോട് കൂടി ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്ന ടേമിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ 1/3 വന്നു, ഇവിടെ -+1/6 വന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 സ്റ്റെപ്പ് കൂടി എഴുതിയേക്കാം. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റണം. ദറ്റ് ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് എൻട്രൻസ് മെത്തേഡ്. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എക്സും -x ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയും. ഇവിടെ ഒരു -x²/2 ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു +x²/2 ഉണ്ട്. അപ്പം ഇനി x³ നമുക്ക് കോമൺ എടുക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു x³ കോമൺ എടുത്താൽ 1/3 -+1/6/x³. അപ്പം നോക്കിയാൽ ന്യൂമറേറ്ററിലെ x³ കോഎഫിഷ്യൻ്റാണ് ലിമിറ്റായിട്ട്. ഈ x³ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1/3 +1/6 ആൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2. അപ്പോൾ ആ ലിമിറ്റ്സ് സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ അങ്ങ് കാണാതെ പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക. നമുക്ക് ലിമിറ്റ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം. ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0 1/8 ഇൻറ്റു ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 8 + h -1/2h -1/2h. Limit h tends to 0. 1/8 into cube root of 8 plus h minus 1/2h. What is cube root of 8? Cube root of 8 is 2. So if we take 8 outside, we will get 2 outside. So, and the term inside the radical become 1 plus h by 8. 1 plus h by 8. So this is limit h tends to 0. 1 divided by 2h. ഈ ഒരു 8 പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. 8 പുറത്തേക്ക് എടുത്തപ്പം 2 വന്നു. അപ്പം ഇനി ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് 1 plus h by 8 വരും. റൈസ് ടു 1/3. റൈസ് ടു ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റൈസ് ടു 1/3 -1/2h. -1/2h. ഇപ്പം നോക്കിയാൽ രണ്ടിടത്തും 1/2h കോമൺ ഉണ്ട്. രണ്ടിടത്തും 1/2h കോമൺ ഉണ്ട്. 1/2h കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1/2h ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0. 1/2h കോമൺ എടുത്തു. ഈ ടൈം നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എഴുതി. 1 plus h by 8 raised to 1/3 minus 1 plus h by 8 raised to 1/3 minus 1/2h common എടുത്തുകൊണ്ട് it is -1. ഇനി we can use the series expansion. 1 plus x raised to n. What is 1 plus x raised to n? 1 plus nx plus n into n minus 1 by 1 into 2x square minus etc. This is 1 plus x raised to n. And എത്ര ടൈം എഴുതണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ അതേ പവർ വരുന്നിടം വരെയുള്ള ടൈം. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ പവർ 1 ആണ്, എച്ചിൻ്റെ പവർ 1 ആണ്. അപ്പോൾ എച്ച് കിട്ടുന്നിടം വരെ എഴുതിയാൽ മതി. അതിൽ കൂടുതൽ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യമില്ല, കൂടുതൽ എഴുതിയാൽ നമ്മുടെ സമയം പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു തെറ്റ് നമ്മൾ മുമ്പേ NCR/N⁻⁴ പറഞ്ഞപ്പം നമുക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു. ഇത് റേസ്റ്റ് -1/3 ആണ്. റേസ്റ്റ് -1/3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ടൈംസ് നെഗറ്റീവാണ്. പക്ഷേ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ റിമൈൻ അൺചേഞ്ച്ഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് h ടെൻസ് ടു 0 1/2h into 1 minus nx out. N is 1/3, x is h by 8. And after the expansion, so we get the term whose power is the same as the degree of the denominator, -1. So -1 is the second term. So -1 get cancelled. 1 and -1 get cancelled. H get cancelled. So it is 1/2 into -1/3 into 1/8 -1/48 is the limit. സോ അവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു കറക്ഷൻ വരുത്തിക്കണം. സോ ദ ലിമിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1/48. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഓരോ മെത്തേഡുകളും ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കുക. മെത്തേഡുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് സമയം പോലെ ഇത് സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം പോലെ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നൗ സപ്പോസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മുടെ നാലാമത്തെ മെത്തേഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ആൻഡ് സപ്പോസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ലിമിറ്റ് x ടെൻസ് ടു 0
1 plus x raised to 1 by x. That is, it is 1 plus 0 raised to 1 by 0. That is 1 raised to infinity. And what is 1 raised to infinity? 1 raised to infinity, is it equal to 1? No, because infinity is not a number. So it should be very clearly be remembered that infinity is not a number. So 1 raised to infinity. We know 1 raised to any number is equal to 1. 1 raised to any number is equal to 1. But 1 raised to anything is not equal to 1. If there is 1 raised to Anna, you cannot say that 1 raised to Anna is not equal to 1. 1 raised to Anna is not equal to 1 simply because Anna is not a number. In the same way, 1 raised to infinity is not equal to 1. So that is our next method. If the direct substitution is 1 raised to infinity, what shall we do? പക്ഷേ 1 raised to infinity 1 വരുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. അതൊന്നും പക്ഷേ നമുക്കിപ്പം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി 1 raised to ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി, അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കൊന്നും ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ 1 raised to infinity വന്നു, അത് അൺഡിഫൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഹൗ ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ ലിമിറ്റ്? സോ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് അൺഡിഫൈൻഡ് ഫോം 1 raised to infinity, ദറ്റ് ഈസ് അവർ ഫോർത്ത് മെത്തേഡ്. ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് അൺഡിഫൈൻഡ് ഫോം, limits of undefined form, limits of undefined form, undefined form 1 raised to infinity. Limits of undefined form 1 raised to infinity. So ഇത്രയും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. Let limit x tends to a f of x equal to 0 and limit x tends to b, limit x tends to be g of x is equal to 0. Then limit x tends to be, then limit x tends to be, limit x tends to be 1 plus f of x raised to 1 by g of x. ഇതായിരിക്കും ഫോം. limit x tends to be 1 plus f of x raised to 1 by g of x. നോക്കിയാൽ f of x 0 ആണ്. അപ്പോൾ 1 plus 0 raised to 1 by 0, 1 raised to infinity കിട്ടും. And that is c power limit x tends to be f of x by g of x. f of x by g of x. f of x by g of xൻ്റെ ലിമിറ്റ് കണ്ടിട്ട് അത് ഇയുടെ പവർ ആക്കി വെക്കുക. പക്ഷേ എപ്പോഴേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ? എഫ് ഓഫ് എക്സ് മാത്രം എടുത്താൽ 0 ആയിരിക്കണം, ജി ഓഫ് എക്സ് മാത്രം എടുത്താൽ 0 ആയിരിക്കണം, ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ 1 raised to infinity ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഈസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡ് ദറ്റ് യു ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്റ്റഡി ഫോർ യുവർ JEE മെയിൻസ്, JEE മെയിൻ ആൻഡ് JEE അഡ്വാൻസ്. 1 plus f of x raised to 1 by g of x is e power limit x tends to be f of x by g of x. So for example, suppose that we have limit x tends to 0, 1 plus tan x raised to 1 by x, 1 plus tan x. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ എക്സ് ആണ്. ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ജി ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇ പവർ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 ടാൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ആണ്. ആൻഡ് ടാൻ എക്സ് ബൈ എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ് 1 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ ദിസ് ലിമിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ. ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ 2, ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0, 1 പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു 1 ബൈ എക്സ്. എനിക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാണ്, ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാണ്. So it is c power limit x tends to 0 x by x, and x by x is 1, so that is also e. And example 3, limit x tends to infinity 1 plus 1 by x raised to x, 1 plus 1 by x raised to x. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 by x, ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്, 1 by ജി ഓഫ് എക്സ്. നോക്കി ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 by ജി ഓഫ് എക്സ്, അവൻ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 by എക്സ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇ പവർ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 1 by x by 1 by x, 1 by x by 1 by x. സോ ദറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇ. അപ്പോൾ ഈ 3 ലിമിറ്റുകൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഈ 3 ലിമിറ്റുകളുടെ വാല്യൂ
അവരുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ലിമിറ്റ് എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ ഇല്ലാത്തടത്ത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 ലിമിറ്റുകളുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ഇ ആണ്. അതേസമയം ഇത് 1 - tan x raised to 1/x ആയിരുന്നെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0, ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0, 1 - tan x raised to 1/x. That is c raised to limit x tends to 0 minus tan x by x, minus tan x by x. And tan x by x 1 ആണെങ്കിൽ minus tan x by x minus 1 ആയിരിക്കും. So that is 1/e. അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what about this limit? Limit x tends to 0, finally limit x tends to 2, 1 plus x square raised to 1/x. 1 plus x square raised to 1/x. ഈ ലിമിറ്റ് ചാടി ഈ റൈസ് ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 2, ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 2, ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 2 എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് എന്ന് എഴുതിയേക്കരുത്. ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കരുത്. കാരണം ഈ 2 കണ്ടീഷനും വാലിഡ് അല്ല. എഫ് ഓഫ് എക്സ് മാത്രം എടുത്താൽ 0 ആകിയല്ല, ജി ഓഫ് എക്സ് മാത്രം എടുത്താൽ 0 ആകിയല്ല, 1 റൈസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി കിട്ടിയേയില്ല. നോക്കിയേ, ഇവിടെ എക്സിന് 2 എന്ന് കൊടുത്താൽ when you put x equal to 2, when you put x equal to 2, it is 1 plus 2 square. What is 2 square? 2 square is 4. 1 plus 2 square is 4 raised to 1/2. അപ്പോൾ ഇത് √5 ആണ്. എന്താ വ്യത്യാസം വന്നത്? ഈ ലിമിറ്റ്, ഈ മെത്തേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മാത്രം എടുത്താൽ അത് 0 ആയിരിക്കണം, ജി ഓഫ് എക്സ് മാത്രം എടുത്താൽ അത് 0 ആയിരിക്കണം, ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ 1 റൈസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കണം. അപ്പം മാത്രമേ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് 2-3 പ്രീവിയസ് JEE മെയിൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. സപ്പോസ് ദാറ്റ് വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് ലിമിറ്റ്. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0, limit x tends to 0, tan pi by 4 plus x, tan pi by 4 plus x whole raised to 1/x. We want to find this limit. JEE main question. Limit x tends to 0, tan pi by 4 plus x whole raised to 1/x. And we know tan a plus b is tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. Tan a plus b is equal to tan a plus tan b, tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b, 1 minus tan a tan b. അപ്പം tan pi by 4 plus x എത്ര വരും? Tan pi by 4 plus x is tan pi by 4 1 plus tan b x 1 minus tan pi by 4 1 minus tan b. So this is tan pi by 4 plus x. So tan pi by 4 plus x is 1 plus tan x divided by 1 minus tan x, divided by 1 minus tan x. So we can write this as limit x tends to 0, 1 plus tan x, 1 plus tan x by 1 minus tan x raised to 1/x, raised to 1/x. And this is tan pi by 4x. And we know a by b whole raised to x is a raised to x by b raised to x, a raised to x by b raised to x. So we can write it as the ratio of 2 limit. So it is limit x tends to 0, this is limit x tends to 0, 1 plus tan x raised to 1/x divided by 1 minus tan x raised to 1/x, 1 minus tan x raised to 1/x. See, ഇത് രണ്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്താൽ 1 plus tan x raised to 1/x ഉം 1 plus tan x raised to 1/x is e, and 1 minus tan x raised to 1/x is 1/e. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മളിപ്പം ചെയ്ത ഇത് e ആണ്, ഇത് 1/e ആണ്. സോ ദിസ് ലിമിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു e by 1/e, e by 1/e, that is equal to e square. The limit is equal to e square. ഇനി ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ 1 കാണിയല്ല,
1 പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 1 ആഡ് ചെയ്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കണം. ഈ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കണം. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സപ്പോസ് ദാറ്റ് വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് ലിമിറ്റ്. ഫൈൻഡ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി x plus 6 divided by x plus 1 whole raised to x plus 4. We want to find this limit. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു 1 ആഡ് ചെയ്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫോമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 1 plus x plus 6 by x plus 1 minus 1 raised to x plus 4. ഓക്കെ, ഒരു 1 ആഡ് ചെയ്തു, അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 1 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു. ഇനി സെക്കൻഡ് ടേമും തേർഡ് ടേമും ക്ലബ് ചെയ്ത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഉണ്ടാക്കുക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 1 പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് 6 മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 1. എക്സ് പ്ലസ് 1 എൽസിയം എടുത്തു, ഹോൾ റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് 4. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സും മൈനസ് എക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. എക്സും മൈനസ് എക്സും 6 minus 1 is 5. So it is limit x tends to infinity 1 plus 6 minus 1 is equal to 5 by x plus 1 raised to x plus 4 ന് പകരം നമുക്ക് 1 by x plus 4 എന്ന് എഴുതാം. x plus 4 ന് പകരം 1 by x plus 4. So this is in the form 1 plus f of x raised to 1 by g of x. ഇത് എഫ്, ഇത് ജി. ഈ ഫോമിൽ എത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കിയിരിക്കണം. ഈ ഫോമിൽ എത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോക്കിയാൽ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് 0, എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇതും 0, എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും 0. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സും ജി ഓഫ് എക്സും 0. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സി പവർ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 by x plus 1. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് 5 by x plus 1 ആൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by x plus 4. ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by x plus 4. സോ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ പവർ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 5 into x plus 1 will, x plus 4 will go to the numerator. 5x plus 4 divided by x plus 1. 5x plus 4 divided by x plus 1. ഇപ്പോൾ ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കും? ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നവർക്ക് പറയാം, ഇത് റാഷണൽ ഫങ്ഷന് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി 1 ആണ്, ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി 1 ആണ്. ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും സെയിം ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്, ഏറ്റവും വലിയ ഡിഗ്രിയുള്ള ടേംസിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ. ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്, ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ 1 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് a0 by b0, ദറ്റ് ഈസ് 5 by 1. സോ ഇറ്റ് ഈസ് c raised to 5. ദ ലിമിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു e raised to 5. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ലിമിറ്റ്സ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇങ്ങനെ ലിമിറ്റ്സ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് മെത്തേഡ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ലിമിറ്റ്സ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ആൻഡ് നൗ വി ഹാവ് വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0. വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0. a raised to x plus b raised to x divided. So this is our question. We are asked to find this limit. So we add and subtract 1. So we get f of x and g of x. So this is f of x and this is g of x. And both f of x and g of x individually are tending to 0. Both of them are tending to 0. So it is equal to e power limit x tends to 0. Limit x tends to 0. What is f of x? F of x is equal to a raised to x plus b raised to x minus 2 by 2. And what is g of x? G of x is x by 2. G of x is equal to x by 2. So these 2 get cancelled. These 2 get cancelled. So it is some limit e raised to limit x tends to 0. E raised to limit x tends to 0. A raised to x plus b raised to x minus 2 by x. Minus 2 by x.
ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഈ ലിമിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ 2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് NIT-യിലേക്കുള്ള ദൂരം തീരെ കുറവാണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ 2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റുകൾ കാണാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ NIT-യിലേക്കുള്ള ദൂരം വളരെ കുറയും. അതേസമയം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ലോപ്പിറ്റൽ റൂൾ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂൾ വല്ലതും യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പോയെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാര്യം പിന്നെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ 2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റുകൾ കാണാൻ പറ്റണം. ഏതൊക്കെയാണ്? ലിമിറ്റ് x ടെൻസ് ടു 0 a raised to x minus 1 by x and that limit is equal to log a. If a raised to x minus 1 by x is log a, then limit b raised to x minus 1 by x is equal to log b. b raised to x minus 1 by x is equal to log b. See, ഈ 2-നകത്ത് 2 1 ഉണ്ട്. ഒന്ന് a raised to x ന് കൊടുക്കുക, ഒന്ന് b raised to x ന് കൊടുക്കുക. So this can be written as e power limit x tends to 0, e power limit x tends to 0, e power limit x tends to 0 a raised to x minus 1 by x plus b raised to x minus 1 by x. And a raised to x minus 1 by x, the limit is log a. b raised to x minus 1 by x is the limit is log b. So it is e power limit x tends to 0. The first one is log a plus log b. And log a plus log b is log ab. And what is e raised to log ab? That is ab. So it should always be remembered that e raised to log f of x is f of x. E raised to log f of x is f of x. A very famous result. E raised to log f of x is f of x. So e raised to log ab and e raised to log ab is equal to ab. So this is limit x tends to 0, a raised to x plus b raised to x by 2 whole raised to 2 by x is equal to ab. ഞാൻ പറഞ്ഞത് 2 തവണ JEE മെയിൻസിന് ചോദിച്ചു. രണ്ടാമത് ചോദിച്ച വാട്ട്സ് എ പ്രോബബിലിറ്റി ദറ്റ് ദിസ് ലിമിറ്റ് ഈസ് 8. ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദറ്റ് ദിസ് ലിമിറ്റ് ഈസ് 8. അപ്പം ലിമിറ്റ് എ ബി ആണ്. എ ബി 8 ആകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കിട്ടും? 2 4 കിട്ടും, 4 2 കിട്ടും. വേറെ ഏതെങ്കിലും കിട്ടുമോ? എ ബി 8 ആണ്. ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫേസസ് ഷോൺ ബൈ ദ 2 ഡൈസ് 2 4ഉം 4 1 4 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് JEE മെയിന് ധാരാളം വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ എം ഗിവിങ് യു ആൻ അസൈൻമെൻറ്റ് 8th January 2020 JEE മെയിൻസിന് ഇതേപോലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 8th January 2020 8th January 2020 മോർണിംഗ് സെക്ഷൻ്റെ JEE മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുക. അതിനകത്ത് ഇതേപോലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അതൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ 6ാമത്തെ മെത്തേഡായിട്ട്, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ 5ാമത്തെ മെത്തേഡായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇനി നമ്മുടെ 6ാമത്തെ മെത്തേഡായിട്ട് നമ്മൾ പീസ് വൈസ് ഫങ്ഷൻ, ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് പീസ് വൈസ് ഫങ്ഷൻ, ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് പീസ് വൈസ് ഫങ്ഷൻ, ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് പീസ് വൈസ് ഫങ്ഷൻ. ഒരു പീസ് വൈസ് ഫങ്ഷനിൽ പല ഫങ്ഷൻ്റെ പീസുകൾ കാണും. സേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ, f of x is equal to x square when x is or f of x is equal to e raised to x when x is less than or equal to 0, and it is equal to x square when 0 less than x less than or equal to 1. It is equal to 1 by x when x greater than 1. ഇതുപോലുള്ള ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ പീസ് വൈസ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു പീസ് വൈസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് കാണാൻ അതിനെ എവിടെ പീസ് ആക്കിയിരിക്കുന്നോ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. ഇത് 0യുടെ ലെഫ്റ്റ്, ഇത് 0യുടെ റൈറ്റ്. റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. അവർ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതേസമയം റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ 0യുടെ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് 0 മൈനസ്, എഫ് ഓഫ് 0 മൈനസ്, എഫ് ഓഫ് 0 മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0യുടെ ലെഫ്റ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഇ റൈസ് ടു 0 ദറ്റ് ഈസ് 1. അതേസമയം എഫ് ഓഫ് 0 പ്ലസ്, 0 പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0യുടെ റൈറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് 0 സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഈസ് 0. സോ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ്, not equal to the left hand limit. Therefore, limit x tends to 0, f of x does not exist. F of x does not exist.
limit x tends to 0, f of x does not exist. 0യിലെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല, കാരണം ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും രണ്ടിടത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇനി 1ലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് 1ൻ്റെ ലെഫ്റ്റ്, ഇത് 1ൻ്റെ റൈറ്റ്. എഫ് ഓഫ് 1 മൈനസ്, എഫ് ഓഫ് 1 മൈനസ് 1 മൈനസ് മീൻസ് 1 സ്ക്വയർ, 1 സ്ക്വയർ ഈസ് 1. എഫ് ഓഫ് 1 പ്ലസ്, 1 plus means the right of x equal to 1, that is 1 by 1 and that is also 1. So right hand limit is equal to left hand limit. Right hand limit is equal to left hand limit. Therefore limit x tends to 1 f of x. Limit x tends to 1 f of x is 1. അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പീസ് വൈസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ എവിടെ പീസാക്കിയിരിക്കുന്നോ അതിൻ്റെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ലിമിറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ദ ലിമിറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. സപ്പോസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, we have another question, f of x is equal to a plus bx. This is the first branch of the function when x is less than or equal to less than 1. It is equal to 4 when x equal to 1, and it is equal to b plus ax when x greater than 1. b plus ax when x greater than 1. And find a and b, this is the question, find a and b if limit x tends to 1 f of x, limit x tends to 1 f of x is f of 1. If limit x tends to 1 f of x is f of 1. And what is f of 1? When x is equal to 1, the value of the function is given to be 4. Given f of 1 is equal to 4. Given f of 1 is equal to 4. Also given limit x tends to 1 f of x is equal to f of 1, and f of 1 is given to be 4. When x is equal to 1, the value of the function is 4, f of 1 and 4. And say this is a piecewise function. രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പീസുകളുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് 3 ഫംഗ്ഷൻ്റെ പീസുകളായിരുന്നു, ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ഫംഗ്ഷൻ്റെ പീസുകളുണ്ട്. അപ്പം 1ലെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 1 മൈനസും 1 പ്ലസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. സോ 1ലെ ലിമിറ്റ് 4 എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം 1ൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലെയും റൈറ്റിലെയും ലിമിറ്റുകൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. എഫ് ഓഫ് 1 മൈനസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4. 1 മൈനസിലെയും 1 പ്ലസിലെയും ലിമിറ്റുകൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. 1 മൈനസിലെ 1 minus means less than 1, that is a plus b. A plus b. 1 plus means a b plus a. b plus a. ഇതാണ് 1 മൈനസ്. ഇവിടെ എക്സിന് 1 എന്ന് കൊടുത്താൽ എ പ്ലസ് ബി. ഇതാണ് 1 പ്ലസ്. ഇവിടെ എക്സിന് 1 എന്ന് കൊടുത്താൽ ബി പ്ലസ് എ. എ പ്ലസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4. എ പ്ലസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി മൈനസ് എ എക്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്ലസ്, ഇറ്റ് ഈസ്, please correct it as b minus ax. This is b minus ax. So a plus b is equal to b minus a. b minus a is equal to 4. So the second part, first part is a plus bx, second part is b minus a. So we get two equations, a plus b is equal to 4, a plus b is equal to 4, minus a plus b is equal to 4. That is, we get 2b is equal to 8. If 2b is equal to 8, b is equal to 4. b is equal to 4 means a equal to 0. b equal to 4 means a equal to 0. Now we have one more question. Suppose that f of x is equal to 5 when x is less than or equal to 1. This is a 2019 JEE Mains question. f of x is equal to 5 when x is less than or equal to 1. It is a plus bx when 1 less than x less than or equal to 3. It is equal to b plus 5x when x 3 less than x less than 5, 3 less than x, 3 less than x less than or equal to 5, and it is equal to 30 when x greater than 5. So f of x is equal to 1 when x is less than or equal to 1. A plus bx when
x is between 1 and 3 including 3, and it is b plus 5x when 3 less than x less than or equal to 5, 30 when x greater than 5. It's a 2019 JEE Mains question. So we are asked to find the value of a and b. Find a and b. Find a and b if limits exist. The function is from 2019 JEE Mains. If the limits exist at x equal to 1, x equal to 3 and x equal to 5. We are asked to find the value of a and b, and in the actual question there is it's a question of continuity also, but here we limit it to find the value of a and b if limit exists at x equal to 1, x equal to 3 and x equal to 5. And x equal to 1, 3 and 5 are the points where the function is put into pieces. The function is split into pieces. There are 4 pieces, 1, 2, 3, 4. The function has 4 pieces, and the function is split into pieces at 1, 3 and 5. And at x equal to 1, 1 minus should be equal to 1 plus. If it is the limit exists, then 1 minus should be equal to 1 plus, and 1 minus is 5. And 1 plus, this is 1 plus when you put x equal to 1 here, so that is a plus b, and so that is equation 1. And f of 3 minus is equal to f of 3 plus. F of 3 plus. And 3 minus means this is the left of x equal to 3. When you put x equal to 3, it is a plus 3b. A plus 3b. And the right of x equal to 3, if you put x equal to 3, it is b plus 15. B plus 15. So we get a plus 2b is equal to 15. A plus 2b is equal to 15, equation 2. And f of 5 minus is equal to f of 5 plus. F of 5 minus is equal to f of 5 plus. 5 minus means b plus 25. B plus 25. This is left of x equal to 5. B plus 25 is equal to 30. B plus 25 is equal to 30 means b is equal to 5. That is equation 3. So we have 3 equations. A plus b is equal to 5. A plus b is equal to 5. A plus 2b is equal to 15. B is equal to 5. And if b is equal to 5, from equation 1 we get a is equal to 0. So from 1 and 3 we get a equal to 0, b equal to 5. അതൊരു ഓപ്ഷനിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതി വെച്ചേക്ക് പോന്നേക്കരുത്. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കൂടെ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കണം. a equal to 0, b equal to 5 doesn't satisfy this equation. So what does it mean? There is absolutely no solution. There is no value of a and b which satisfies all the 3 equations, which in turn means the system has no solution. And what's the meaning there is no solution? ഒറ്റ വാക്ക് പറയാമോ? No solution, the system is inconsistent. So the conclusion is that there is no value of a and b, so that limits exist at 1, 3 and 5 simultaneously. 1ലും 3ലും 5ലും limit exist ചെയ്യണം. There is absolutely no value. There is no value of a and b for which the limit exists at x equal to 1, 3 and 5. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിമിറ്റ്സിൻ്റെ കുറച്ച് മെത്തേഡ് നമുക്കൊരു ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ മെത്തേഡ്സും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 12 മെത്തേഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദർ ആർ 12 മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ലിമിറ്റ്സ്. പക്ഷേ അതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് പറയാം. നമുക്കിപ്പം 2024 JEE മെയിൻസിന് നമുക്ക് അപ്പിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ 6 മെത്തേഡ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്കും കൂടെ നമുക്ക് പോകണം. സോ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു. So this is our first question. We have some question. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മെത്തേഡ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. This is the first question. Limit x tends to 0, 5 minus limit x tends to 0, 5 raised to x minus 1 into x divided by 1 minus cos 2x. ഈ JEE മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നമുക്കറിയാം when x tends to 0,
a raised to x minus 1 is x log a. X log a. When x tends to 0, a raised നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പേജിലുണ്ട്, നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ റിസൾട്ടുകളിലുണ്ട്. ഓൾസോ when x tends to 0, 1 minus cos x is equal to 1 minus cos x is 1/2 into x square. ഈ രണ്ട് റിസൾട്ടുകളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഈ രണ്ട് റിസൾട്ട് അറിയാവുന്നവർക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് സമയം വേണ്ട. 1 minus cos x is 1/2 into x square. So coming to this, a raised to x minus 1 x log a ആണെങ്കിൽ 5 raised to x minus 1 ആയിരിക്കും, x into log 5 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് 1 minus cos 2x എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 into 2xൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. 1/2 into 2xൻ്റെ സ്ക്വയർ. So this is limit x tends to 0, 5 raised to x minus 1 x into log 5 into ഒരു x ഉണ്ട്. 1 minus cos 2x എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 into 2xൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. 1/2 into 2xൻ്റെ സ്ക്വയർ. So it is x square into log 5 divided by, this is 4/2. 4/2 is 2x square. 4 square, 4 into x square by 2, that is 4/2 is 2x square. So it is equal to log 5/2. X square get cancelled. Log 5/2. So it is 1/2 log 5. 1/2 log 5. So the right answer is 1/2 log 5, and that is given in option 3 is the correct answer. 1/2 log 5. എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റും. അതേസമയം ഇവിടെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റിലേക്കൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പാളിപ്പോവും. അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് ഈ മെത്തേഡ്, ഇങ്ങനത്തെ മെത്തേഡ്സ് നന്നായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക. Now coming to this question, limit x tends to 0, limit x tends to 0, e raised to x minus e raised to minus x by x. ഞാൻ എത്ര എഴുതുള്ളൂ? ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. when x tends to 0, sin x is x. When x is tending to 0, sin x is x. Now when you put x equal to 0, it is e raised to 0 minus e raised to minus 0 by 0. e raised to 0 is 1, so it is 0 by 0. And once it is 0 by 0, we can use the L'Hospital rule, the L'Hopital rule, LHR. And according to LHR, we differentiate the numerator and denominator separately. So this is limit x tends to 0. The derivative of e raised to x is e raised to x. And the derivative of e raised to minus x is minus e raised to minus x. By the derivative of x is 1. So it is limit x tends to 0, e raised to x plus e raised to minus x. Minus minus will become plus. Once you put x equal to 0, it is e raised to 0 plus e raised to minus 0, that is 1 plus 1, that is equal to 2. So we use the result when x tends to 0, sin x is x. And the direct substitution is 0 by 0, so the limit is equal to 1 plus 1, the limit is by L'Hospital rule, 1 plus 1, 2, so option 2 is the correct answer in question number 2. Now coming to question number 3, limit x tends to infinity, limit x tends to infinity, 4 raised to x plus 5 raised to x raised to 1 by x. And you know what is the meaning of a number raised to infinity? ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക. എ നമ്പർ റൈസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി വെൻ ദ നമ്പർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. The number raised to infinity is 0 if the number is between 0 and 1, and it is not defined otherwise. So a raised to infinity is infinity if a greater than 1. So 2 raised to infinity is infinity. Example, a raised to infinity is 0 if 0 less than 1. So 1/2 raised to infinity is 0. So if a number is greater than 1, if a number is greater than 1, the number raised to infinity is infinity. And if the number is between 0 and 1, the number raised to infinity is 0.
So what is e raised to infinity? The approximate value of e is 2.72. The value of e is 2.72 approximately. So e raised to infinity is infinity and e raised to minus infinity is 0. ഇങ്ങനത്തെ റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇ റൈസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ റൈസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഫൈനൈറ്റ് ആകുമെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും? ക്യാൻ എ നമ്പർ റൈസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ബി ഫൈനൈറ്റ്? യെസ്, when the number is between 0 and 1. അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ റൈസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്പറിനെ 0യ്ക്കും 1നും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം. നേരെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് 4 റൈസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി കിട്ടും. 4 റൈസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി, 5 റൈസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. സോ പല ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ക്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 റൈസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലസ് 5 റൈസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി റൈസ് ടു 1 ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി. 4 റൈസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി, 5 റൈസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി, ഇൻഫിനിറ്റി റൈസ് ടു 1 ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി 0. ഇൻഫിനിറ്റി റൈസ് ടു 0. ഇൻഫിനിറ്റി റൈസ് ടു 0 1 എന്ന് എഴുതുന്ന ഒരുപാട് പിള്ളേരുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങളാരും അങ്ങനെ എഴുതിയല്ല, എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. വൈ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് നോട്ട് എ നമ്പർ. Infinity is not a number. 1 raised to infinity is not 1. Infinity raised to 0 is not equal to 1 because infinity is not a number. The laws of exponents are not valid in infinity because infinity is not a number. അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പറിനെ 0യ്ക്കും 1നും ഇടയ്ക്കേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. 0യ്ക്കും 1നും ഇടയ്ക്കേക്ക് ഈ നമ്പർ വരണമെങ്കിൽ, ഈ നമ്പർ 0യ്ക്കും 1നും ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 4 റൈസ് ടു എക്സ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക, 5 റൈസ് ടു എക്സ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. ഒബ്വിയസ്ലി 5 റൈസ് ടു എക്സ്. 5 റൈസ് ടു എക്സ് പുറത്തെടുത്താൽ ഇത് 4/5 വരും, അത് ലെസ് ദാൻ 1 ആവും. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. 5 റൈസ് ടു എക്സ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു, പക്ഷെ അത് അതിൻ്റെ എക്സ്പൊണൻറ്റും കണ്ടേ പുറത്ത് വരുള്ളൂ. അപ്പം ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് 4 റൈസ് ടു എക്സ് ബൈ 5 റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് 1 റൈസ് ടു 1 ബൈ എക്സ്. 5 റൈസ് ടു എക്സ് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് അപ്പോൾ ഇത് 1. ആൻഡ് 5 റൈസ് ടു എക്സ് റൈസ് ടു 1 ബൈ എക്സ് ഈസ് 5. ആൻഡ് 4 റൈസ് ടു എക്സ് ബൈ 5 റൈസ് ടു എക്സ് നമുക്ക് 4/5 റൈസ് ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. പ്ലസ് 1 റൈസ് ടു 1 ബൈ എക്സ്. നൗ allow x to become infinity. Now let x be infinity. So it is equal to 5 into 4/5 raised to infinity plus 1 raised to 1 by infinity. And see, 4/5 is a number less than 1. 4/5 is less than 1. So it is equal to 5 into 0 plus 1 raised to 1 by infinity is 0. Since 4/5 is less than 1, means 4/5 raised to infinity. 4/5 is less than 1 means 4/5 raised to infinity is 0. If a number is between 0 and 1, the number raised to infinity is 0. So this is 5 into 1 raised to 0. This is equal to 5 into 1 raised to 0, that is equal to 5. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി റൈസ് ടു 0 എന്ന് കിട്ടി. അത് 1 ഓപ്ഷൻ നിർബന്ധമായിട്ട് ഓപ്ഷൻ 1 കാണുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു പോന്നേക്കരുത്. കാരണം ഇൻഫിനിറ്റി നമ്പർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ്, ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പൊണൻസ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യവും ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വാലിഡ് അല്ല എന്ന കാര്യവും നന്നായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക. നൗ വി ഹാവ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തതാണ്. നമുക്ക് ആൻസർ 3 എന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു. വി ഗോട്ട് ദി ആൻസർ ആസ് 3. അല്പം പുറകിലോട്ടൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. വി ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് 3. ദ ആൻസർ ഈസ് 3 ഹിയർ. നമ്മൾ ആദ്യം 1 ഇതിനെ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് 1. 1 മൈനസ് കോസ് തീറ്റ 1/2 ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് 1/2 ഇൻറ്റു തീറ്റ സ്ക്വയർ. ഇവിടെ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതും കോസ് തീറ്റ മൈനസ് 1 ആയി. സോ വി ഗോട്ട് ദി ആൻസർ ആസ് 3 ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. Now coming to question number 5. Limit x tends to infinity. Modulus of 5x square plus 4 divided by 2x square plus 3x plus 1. ഒരു നമ്പരും അതിൻ്റെ മോഡുലസും സെയിം ആകുമോ? യെസ്. എപ്പം? നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, 0 ആണെങ്കിൽ. നമ്പർ 0യോ പോസിറ്റീവോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോഡുലസ് അത് തന്നെയാണ്. ഓൾ ഓഫ് യു നോ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് mod x. Mod x is equal to x when x is positive. And mod x is 0 when x equal to 0. And mod x is minus x when x is less than 0.
അപ്പോൾ ഒരു നമ്പരും അതിൻ്റെ മോഡുലസും ഡിഫറൻ്റ് ആകുന്നത് നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ മാത്രം. നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ നെഗറ്റീവ് നമ്പറിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു മൈനസും കൂടി. പക്ഷേ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ മോഡുലസ് എക്സ് തന്നെയാണ്. എക്സ് 0 ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ മോഡുലസ് 0 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോഡുലസ് അത് തന്നെയാണ്. ഇതെപ്പോഴും പോസിറ്റീവാണ്. സ്ക്വയർ എപ്പോഴും നോൺ നെഗറ്റീവാണ്. സ്ക്വയറിന് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ 0 0 + 4 4. സോ 5x² + 4 ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ്. 5x² + 4 is always positive. Therefore, modulus of 5x² + 4 is 5x² + 4. It is equal to 5x² + 4. ഒരു നമ്പർ പോസിറ്റീവോ 0 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോഡുലസ് അത് തന്നെയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് x ടെൻഡ്സ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 5x² + 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2x² + 3x + 1. ഈ ലിമിറ്റ് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരാളും ഉണ്ടായേക്കരുത്. എത്രയായി ലിമിറ്റ്? ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും സെയിം ഡിഗ്രിയാണ്. സെയിം ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡിഗ്രിയുള്ള ടേംസിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും ലിമിറ്റ്. സോ ദ ലിമിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5/2. വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നേരെ നോക്കി ഇതിൻ്റെ മോഡുലസ് ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പം ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും സെയിം ഡിഗ്രിയാണ്. ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും സെയിം ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡിഗ്രിയുള്ള ടേംസിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും ലിമിറ്റ്. സോ ദ ലിമിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5/2. The limit is 5/2. Now coming to question number 6. Limit x tends to 0. Limit x tends to 0. 1 + ax + bx² whole raised to 2/x-ന് പകരം നമുക്ക് 1/x/2 എന്ന് എഴുതാം. 2/x-ന് പകരം 1/x/2 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യം ഏത് ഫോമിലേക്ക് വന്നു? 1 + f(x) raised to 1/g. ഇത് f(x), ഇത് f(x), ഇത് g(x), f(x)ഉം g(x). സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു e പവർ ലിമിറ്റ് x ടെൻഡ്സ് ടു 0. ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ലിമിറ്റ് x ടെൻഡ്സ് ടു 0 f(x/g(x), f(x/g(x). That is e power limit x tends to 0. What is f(x)? ax + bx². And what is g(x)? g(x) is x/2. g(x) is x/2. 2 will go to the numerator. So it is e power limit x tends to 0. 2 into, we can take an x common from numerator. a + bx divided by x. So this x get cancelled. And when you put x equal to 0, it is e raised to, when x is 0, this term will become 0, e raised to 2. Okay, തിയറിയെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ, തിയറി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച 6 മെത്തേഡ്സ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു. ആ തിയറി ഒന്ന് പഠിക്കുക. ഈ ഒരു 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം അതാണ്. ആ ഒരു തിയറി ഒന്ന് പഠിക്കുക. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദ ലിമിറ്റ് ഈസ് e raised to 2/, and e raised to 2/, is given in option 4. e raised to 2/, is given in option 4. Option 4 is the correct answer. Now coming to question number 7. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. log a/b. log a/b യെ log a - log b എന്ന് എഴുതി. എന്നിട്ട് log 1 + 3x 3x ആണ്. log 1 - 2x 2x ആണ്. അപ്പോൾ 5x/x എന്ന് കിട്ടും. നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണിത്. എക്സാമ്പിളായിട്ട് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. സോ വട്ട് ഇസ് ദി ആൻസർ? ദി ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ 4 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8. ലിമിറ്റ് x ടെൻഡ്സ് ടു 0. ലിമിറ്റ് x ടെൻഡ്സ് ടു 0. limit x tends to 0. 4 raised to x minus 1 whole cube divided by sin x by p into logarithm of 1 plus x square by 3. x square by 3. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കണ്ടാൽ ഇച്ചിരി പേടിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ, പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. നമുക്കറിയാം x tends to 0. a raised to x minus 1. a raised to x minus 1 is x log a. When x tends to 0,
sin x is equal to x. Sin x is equal to x. When x tends to 0, logarithm of 1 plus x is equal to x. Logarithm of 1 plus x is equal to x. When x tends to 0, these three results, these three approximation. അപ്പോൾ ഈ അപ്രോക്സിമേഷൻസാണ് നമുക്ക് ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ, ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്. അപ്പം നോക്കിയേ, എ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 എക്സ് ലോഗ് എ ആണെങ്കിൽ, എ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 എക്സ് ലോഗ് എ ആണെങ്കിൽ 4 റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 എക്സ് ലോഗ് 4 ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അതൊരു ഹോൾ ക്യൂബിനകത്താണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ എക്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ സൈൻ എക്സ് ബൈ പി എക്സ് ബൈ പി ആയിരിക്കും. ലോഗ് 1 പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ലോഗ് 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 3 എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 3 ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ലോഗ് 4 ഹോൾ ക്യൂബ്, ലോഗ് 4 ഹോൾ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ 3p, എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ 3p. See, x cube get cancelled and 3p will go to the numerator. So it is 3p into log 4 whole cube. 3p. If we use the method that we have already studied, the answer is 3p into log 4 whole cube, which is given in option 2 is the correct answer. Option 2 is the correct. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ക്ലാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോർഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും, ഇതിനെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെങ്കിലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്താനായിട്ടും പറ്റത്തുള്ളൂ. Now let's have question number 9. This is limit x tends to 0. Limit x tends to 0. A e raised to x minus b cos x plus c e raised to minus x divided by, what's the denominator? The denominator is x square, because when x tends to 0 sin x is x. When x tends to 0 sin x is x, so it is x square. അടുത്ത കാലത്തെ JEE Main question ആണിത്. അടുത്ത കാലത്തെ JEE Main question. അപ്പം നോക്കിയേ, ഇവിടെ ലിമിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1-2 പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാം. നമുക്ക് സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ നടത്താം. ഇ റൈസ് ടു എക്സും കോസ് എക്സും എക്സ് സ്ക്വയറും നമ്മൾ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ പഠിച്ചാൽ. സൈൻ എക്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പഠിച്ച എക്സ്പാൻഷൻ സൈൻ എക്സ് ഈസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ 3 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സ് റൈസ് ടു ബൈ. അപ്പോൾ കോസ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സ് റൈസ് ടു 4 ബൈ 4 ഫാക്ടോറിയൽ. എവിടം വരെയുള്ള ടേംസാണ് എഴുതേണ്ടത്? ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ അതേ പവർ വരെ. ഡിനോമിനേറ്റർ എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നിർത്താം. സോ ദിസ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0. A into e raised to x is 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial. 2 factorial is 2. Minus b into cos x is equal to 1 minus x square by 2. 2 factorial is 2. Denominator അതേ പവർ കിട്ടുമെന്ന് അർത്ഥം. Plus c into e raised to minus x is 1 minus x plus x square by 2. The whole divided by x square. The whole divided by x square. അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ 1-2 കാര്യങ്ങൾ കൂടി അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദിസ് ലിമിറ്റ് ഈസ് 2. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദിസ് ലിമിറ്റ് ഈസ് 2. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈംസ്, ഇതിനൊരു പോളിനോമിയലാക്കുക. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈം എടുക്കുക, എക്സിൻ്റെ പവർ ടൈംസ് എടുക്കുക, എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടൈംസ് എടുക്കുക, എക്സ് സ്ക്വയർ വരെയുള്ള ടൈംസ് ആകുമ്പോൾ. സോ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈം എ, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ബി ഉണ്ട്, പ്ലസ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇത്രയും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈം. ഇനി എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ എ ഉണ്ട്, ഇവിടെ എക്സിന് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഇല്ല, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സി ഉണ്ട്. ഇത്രയും എക്സ് ഉണ്ട് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇനി എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ ഒരു എ ബൈ 2 വരും, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ബി ബൈ 2 വരും. മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ബി ബൈ 2 വരും. ഇവിടെ മൈനസ്, ഇവിടെ മൈനസ്, ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് സി ബൈ 2 വരും. ഇത്രയും എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തല്ലോ,
പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം പിടികിട്ടി. എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ലിമിറ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ അതേ ഡിഗ്രിയോടുകൂടി ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്ന ടേമിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ്. ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി 2 ആണ്, അതേ ഡിഗ്രിയോടുകൂടി ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്ന ടേം ഇത്, അതിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ. അപ്പോൾ ഈ സാധനം എപ്പോഴും ലിമിറ്റായിരിക്കും, ഇത് ലിമിറ്റായിരിക്കും. ലിമിറ്റ് 2 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റ് 2 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. സോ വാട്ട് ഇസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി? a/2 + b/2 + c/2 is 2. That is 1/2 of a plus b plus c is 2. So what is a plus b plus c? a plus b plus c is 4. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി. എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഇത്രയും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി. സോ വാട്ട് ഈസ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി? എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഈസ് 4. പക്ഷേ സപ്പോസ് വി ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഫൈൻഡിങ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ബി സി, എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി. ലിമിറ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ അതേ ഡിഗ്രിയോടുകൂടി ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്ന ടേമിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ്. ഓക്കെ, നല്ല ഇൻഫർമേഷൻസാണ്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസാണ്. അങ്ങനത്തെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നന്നായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ a/2 + b/2 + c/2 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി 4 കിട്ടും. എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി 4. ഇനി നമുക്ക് എ ബി സിയുടെ വാല്യൂസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എക്സ് ഒന്നുകൂടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഡിനോമിനേറ്ററിലുണ്ട്, ഇവിടെ ഈ x² കട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി നമുക്ക് 4 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി എക്സിന് 0 എന്ന് കൊടുത്താൽ a - b + c/0 പ്ലസ് a - c/0 പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു 1/2 കോമൺ എടുത്ത് 1/2 × a + b + c ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം, ഒരു രഹസ്യം കൂടെ പറയാം. ഡിനോമിനേറ്റർ 0യും ലിമിറ്റ് ഫൈനൈറ്റുമാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ടേംസിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ 0 ആയിരിക്കും. സി, രണ്ട് ടേമിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ 0 ആണ്, പക്ഷേ ലിമിറ്റ് ഫൈനൈറ്റാണ്. ഡിനോമിനേറ്റർ 0യും ലിമിറ്റ് ഫൈനൈറ്റുമാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ടേംസിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ 0 എഴുതി വെച്ചോണം. വെൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് 0 ആൻഡ് ദ ലിമിറ്റ് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ്, ദ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ടേംസ് ആർ ഈക്വൽ ടു 0. സോ വി ഗെറ്റ് a - b + c ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇക്വേഷൻ 1. ഓൾസോ a - c ഈസ് 0. ദറ്റ് ഈസ് a ഈക്വൽ ടു c. ഇക്വേഷൻ 2. ആൻഡ് ഈ സാധനം ലിമിറ്റാണ്, ഇത് x² കോയഫിഷ്യൻ്റ്. സോ 1/2 × a + b + c ഈസ് 2. a + b + c ഈസ് 2. സോ a + b + c ഈസ് 4. a + b + c ഈസ് 4. ഇക്വേഷൻ 3. അപ്പം നോക്കിയേ, നമുക്ക് 3 ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. 3 വേരിയബിൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് സോൾവ്. ആക്ച്വലി 2 ഇക്വേഷൻ ഉള്ളൂ, ബിക്കോസ് a ഈക്വൽ ടു c. പുട്ട് a ഈക്വൽ ടു c ഇൻ 1 and 3. Put a is equal to or c equal to a in 1 and 3. 1 and 3. 1ലും 3ലും സിക്ക് പകരം a എന്ന് കൊടുത്താൽ 2a - b is 0. ഇവിടെ സിക്ക് പകരം a കൊടുത്തു. ഇവിടെ സിക്ക് പകരം a കൊടുത്താൽ 2a + b is equal to 4. So we get 4a is equal to 4. So a is equal to 1. a 1 ആണെങ്കിൽ സിയും 1 ആയിരിക്കും. a 1 ആണെങ്കിൽ സിയും 1 ആയിരിക്കും. ബിയുടെ വാല്യൂ 2 ആയിരിക്കും. സോ നമുക്ക് എയും ബിയും സിയും കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ 2 ഇൻഫർമേഷനാണ് വേണ്ടത്. എന്താണ് ഒരു കാര്യം? ഡിനോമിനേറ്റർ 0യും ലിമിറ്റ് ഫൈനൈറ്റുമാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ടേംസിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ 0 ആയിരിക്കും. ലിമിറ്റായിട്ട് വരുന്നത് a + b + c വന്നാൽ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മതി. ലിമിറ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ അതേ പവറോടുകൂടി ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്ന ടേമിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും ലിമിറ്റായിട്ട് വരുന്നത്. സോ നൗ വി ഹാവ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10. ലിമിറ്റ് x tends to 2, 3x + 3 - x - 12 divided by, it is not x, it is, please correct it as 3. Please correct this as 3. 3x/2. 3 - x/2 minus 3 - x. When you put x equal to 3, 3² is 9. 3 minus 2 is 1 minus 12 divided by, when you put x equal to 2, 3 - -1.
minus when you put x equal to 3, 3 raised to minus 1, so it is 0 by 0. 0 by 0 വന്നാൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ലോപിറ്റൽ റൂൾ ഉപയോഗിക്കാം, എൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂൾ ഉപയോഗിക്കാം. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ദി എൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് റൂൾ, the L'Hopital rule. So we differentiate the numerator and denominator separately. And you know the derivative of a raised to x. d by dx of a raised to x is a raised to x log a. That's an exponential function. x raised to a ആണെങ്കിൽ പോളിനോമിയല്ല, x സ്ക്വയർ x ക്യൂബ് ഒക്കെ പോളിനോമിയല്ല, 2 raised to x 3 raised to x ഒക്കെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ. അപ്പം d by dx of a raised to f of x ആണെങ്കിൽ a raised to f of x log a into derivative of f of x ഇങ്ങോട്ട് വരും, d by dx of f of x ഇങ്ങോട്ട് വരും. Derivative of a raised to f of x is a raised to f of x log a into derivative of f of x ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പം നോക്കി ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം. So this is limit x tends to 2. Derivative of 3 raised to x is 3 raised to x log 3. Derivative of 3 raised to 3 minus x is 3 raised to 3 minus x log 3 into 3 minus x ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഒരു മൈനസ് 1 വരും, മൈനസ് 12ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 raised to minus x by 2 log 3 into derivative of minus x by 2 minus 1 by 2 വരും, minus 3 raised to 1 minus x log 3 ഇൻറ്റു ഇതെല്ലാം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. 1 മൈനസ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് 1 വരും, 1 മൈനസ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് 1. സി എ ലോഗ് 3 ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ ഫ്രം എവരി ടൈം. ആൻഡ് നൗ യു പുട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 3. സോ വെൻ യു പുട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2 സ്ക്വയർ 3 സ്ക്വയർ ഈസ് 9. അടുത്ത ടൈം മൈനസ് ആവും, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് 3 raised to 3 minus 2 is 3. When you put x equal to 2, it is 3 raised to minus 1. ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് 1 by 2 ഉണ്ട്, ഇൻറ്റു 3 raised to minus 1. ഇവിടെ രണ്ട് മൈനസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ടൈം പോസിറ്റീവ് ആവും, പ്ലസ് 3 raised to 1 minus 2 is minus 1. 9 minus 3 is 6. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 3 raised to minus 1 കോമൺ ഉണ്ട്. 3 raised to minus 1 കോമൺ എടുത്താൽ minus 1 by 2 plus 1. And minus 1 by 2 plus 1 is 1 by 2. 1 by 3 raised to minus 1 is 3. That will go to the numerator. So it is equal to 3 into 6. ഈ ടൈം മുകളിലേക്ക് പോകും. 3 raised to minus 1 എന്ന് പറയുന്നത് 3. Divided by minus 1 by 2 plus 1 is 1 by 2. So it is 2 into 3 into 6. 36. See, the LHR is very powerful. LHR is very powerful. So, in evaluating the limits of this one. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റ്സിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സമയം പോകും. ആൻസർ കിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും, പക്ഷേ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയല്ല. അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് തന്നെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരിക്കണം. സോ ദ ലിമിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 36, വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ഓപ്ഷൻ 3 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Now let's move on to the next question. Limit x tends to 0. Limit x tends to 0. 3 raised to x minus 1 divided by logarithm of 1 plus 2x. കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരും എഴുതുമല്ലോ. When x tends to 0, what is a raised to x minus 1? X log a. So what is 3 raised to x minus 1? X log 3. When x tends to 0, what is log 1 plus 2x? 2x. ചുമ്മാ നോക്കി എഴുതാനുള്ള കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ, ചുമ്മാ നോക്കി എഴുതാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 2 log 3. 1 by 2 log 3. And 1 by 2 log 3 is given in option 2. 1 by 2 log 3 is given in option 2 is the correct answer in that question. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഇങ്ങനത്തെ മെത്തേഡ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊന്നും നമുക്ക് പേടിക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നമ്മുടെ പുറകെ വന്നോളും. തിയറി നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. Alpha is equal to limit x tends to pi by 4 tan cube x minus tan x divided by cos x plus pi by 4. Beta is equal to limit x tends to 0 cos x raised to cot x are the roots of the equation ax square plus 2x minus 4 is equal to 0. Then ax square plus bx minus
there is a correction. This is not 2 but bx. This is b. ax square plus bx minus 4 is equal to 0. Recent JEE main question. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൽഫയും ബീറ്റയും കണ്ടിട്ട് ആൽഫയും ബീറ്റയും റൂട്ട് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ കണ്ട് ഈ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആൽഫ കാണാം. ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു പൈ ബൈ 4 tan cube x minus tan x divided by cos x plus pi by 4. Cos x plus pi by 4. And you know tan pi by 4 is 1. അപ്പം tan cube pi by 4 1 ആണ്. മൈനസ് tan pi by 4 1. ഇവിടെ എക്സിന് pi by 4 എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ pi by 4 പ്ലസ് pi by 4 pi by 2 ആണ്. Cos pi by 2 is 0. So 0 by 0. So we can use the L'Hopital rule, the L hospitals rule. So this is equal to alpha is equal to limit x tends to pi by 4, x tends to pi by 4. The derivative of tan cube x is equal to 3 tan square x into tan x into derivative 6 square x. And what is the derivative of a function raised to n? N into function raised to n minus 1 into derivative 3 into tan square x into tan x into derivative 6 square x minus tan x into derivative 6 square x. Cos into derivative minus sin x plus pi by 4. x plus pi by 4 into derivative 1. ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ എക്സിന് 2 എന്ന് കൊടുത്താൽ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 into tan pi by 4 1. Secant pi by 4 is 2, so it is into 2 root 2 square 2 minus 6 square pi by 4 is 2 divided by sin pi by 2 is 1 minus sin pi by 2 is minus. So it is 3 into 2 6 minus 2 4 by minus 1 minus 1. അപ്പോൾ ആൽഫ നമുക്ക് മൈനസ് 4 കിട്ടി. ഇനി ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് റൈസ് ടു കോട്ട് എക്സ്. ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു beta is equal to limit x tends to 0 cos x raised to cot x. ഇതിപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. എന്താ ഒരു 1 ആഡ് ചെയ്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫോമിൽ കൊണ്ടുവരണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 1 പ്ലസ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് 1 ആഡ് ചെയ്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു. കോട്ട് എക്സിന് പകരം 1 ബൈ ടാൻ എക്സ് എന്ന് എഴുതി. See, it is in the form 1 plus f of x raised to 1 by g of x. ഇത് f, ഇത് g. മെത്തേഡ്സ് അറിയാം നമുക്ക്. So, beta is equal to e raised to limit x tends to 0. f of x എന്ന് പറയുന്നത് cos x minus 1. g of x എന്ന് പറയുന്നത് tan x. g of x എന്ന് പറയുന്നത് tan x. cot x ന് പകരം 1 by tan x. ഇപ്പം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടറിയാം കോസ് എക്സ് മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 1 ബൈ 2 എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ബൈ 2 എക്സ് സ്ക്വയർ. കോസ് എക്സ് മൈനസ് 1 കോസ് എക്സ് മൈനസ് 1 ഈസ് മൈനസ് 1 ബൈ 2 എക്സ് സ്ക്വയർ. ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്. സോ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇ പവർ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 മൈനസ് 1 ബൈ 2 ഇൻറ്റു എക്സ്. So that is e raised to 0 and e raised to 0 is 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൽഫ മൈനസ് 4 ബീറ്റ 1 കിട്ടി. Therefore ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 4 ആൻഡ് ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 are roots. And all of you know that the equation whose roots are alpha and beta is the equation whose roots are alpha and beta is x square minus alpha plus beta x plus alpha beta equal to 0. So this is the corresponding equation. X square minus alpha plus beta x plus alpha beta equal to 0. And here alpha plus beta is minus 3 and alpha beta is equal to minus 4. Alpha plus beta is a minus 3, alpha beta is 4. Therefore the equation is
x square minus alpha plus beta. Alpha plus beta is minus 3, so it is plus 3x. Minus 4 is equal to 0. So this is the equation whose roots are alpha and beta. And it is given that this equation is x square minus ax square plus bx minus 4. So it is given that this equation is ax square minus bx. So given the equation is ax square plus bx minus 4 is equal to 0. So on comparing, we get a is equal to 1. So we get a is equal to 1 and b equal to 3. Therefore a equal to 1, b is equal to 3. So the ordered pair AB is the ordered pair 1, 3. The ordered pair AB is the ordered pair 1, 3. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യം. സോ ദ ordered pair AB is 1, 3 which is given in option 4. So option 4 is the correct answer. Now coming to question number 13. Limit x tends to infinity. X square minus 1 by x minus 1 minus ax minus b equal to 0. So it is after doing this question, it's time for us to wind up. So there is only one more question for us to do. So this is limit x tends to infinity. We take x minus 1 as LCM. So it is x square plus 1 minus ax into x minus 1 minus b into x minus 1 is equal to 0. So it is equal to limit x tends to infinity. X square plus 1 minus ax square plus ax minus bx plus b divided by x minus 1 is equal to 0. So this is equal to limit x tends to infinity. The coefficient of x square is 1 minus ax square plus the coefficient of x is a minus bx plus the constant term is 1 plus b divided by x minus 1 is 0. Now you know the remaining things. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് കൃത്യം അറിയാം. റാഷണൽ ഫംഗ്ഷന് ലിമിറ്റ് 0. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി വലുതായിരിക്കണം. ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി 1 ആണ്. ഇത് വലുതാകണമെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി 0 ആയിരിക്കണം. അപ്പം ന്യൂമറേറ്ററിൽ 1 പ്ലസ് ബി മാത്രമേ ഉണ്ടാകാവുള്ളൂ. ഇവർ രണ്ടുപേരും വാനിഷ് ചെയ്യണം. ഇത് വാനിഷ് ചെയ്യണാൽ 1 മൈനസ് എ 0 ആണ്, എ 1 ആകണം. ഇത് വാനിഷ് ചെയ്യണാൽ എ മൈനസ് ബി 0 ആണ്, എ മൈനസ് ബി 0 ആണെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു ബി ആകണം. പക്ഷേ എ 1 ആണ്, അപ്പം ബിയും 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ കുറേ മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചു. അത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു I have 40 years experience in the field of entrance coaching. 40 വർഷത്തെ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പൾസ് അറിയാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റേഴ്സിൻ്റെ പൾസ് അറിയാം, സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പൾസ് അറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ലിമിറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കുക. ഒന്നുകൂടി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം കൂടെ കേട്ട് നോക്കുക. നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സാം അപ്പിയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വർഷത്തെ 2024 JEE മെയിൻസിന്, കേരള എൻട്രൻസ്, അതുപോലുള്ള ഏത് എക്സാമിനും, കുസാറ്റ് ഏത് എക്സാമിനും ലിമിറ്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിന് നമുക്ക് നല്ലൊരു ബേസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി, ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി, ഇത് മുഴുവൻ ലിമിറ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റും. സോ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.